श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वणीमहे च तत्राध्यो दम्पती जगदाम्पति रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुभरकाल यतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं वितृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोगवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं समुमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलाय दाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चनुसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वशरीणं जहि रावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जेत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपत्वेश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பாராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றிய நற்பாலையோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்குய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே சியாபதி ராமச்சந்திரகி பவனசுத ஹனுமானுகி அஹமாத்மா न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया। परमात्म శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడినైన నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఒక జీవాత్మని అనే విషయాన్ని గుర్తించి నేను చేయవలసిందల్లా శరణాగతి ఒక్కటే, భగవంతుడి పాదారవిందములని ఆశ్రయించడం, ఆయన వాటిని శరణాగతి చేయడం అనే సత్యాన్ని గుర్తించి ఒక ఆచార్య ద్వారా శరణాగతిని చేసి బతికున్నంత కాలం వాడికి నచ్చినట్టే కైంకర్యములను చేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉంటాను. రామం దశరథం విద్ది మాం విద్ది నరకాత్మజాం అయోధ్యామఠమీం విద్ది గచ్చతాత యథా సుఖం. అక్కడ ఆపాము. అందమైన శ్లోకం. అయితే సుమిత్ర ఇలా మాట్లాడగానే సుమిత్ర ఇలా లక్ష్మణ స్వామిని ఆశీర్వాదం చేసింది.
చేయగానే దాని తర్వాత సుమంత్రుడు రథం తీసుకుని సిద్ధంగా వచ్చాడు. తత సుమిత్రకాకుత్స్థం ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్ వినీతో వినయజ్ఞశ్చ మాతలిర్వాసమమ్యత రథమారోహ భద్రం తే రాజపుత్ర మహాయశః క్షిప్రం త్వాం ప్రాపయిష్యామి యత్ర మాం రామ వక్ష్యసే. సుమంతుడు రాముడి దగ్గరికి వచ్చి, స్వామి రామ, రథాన్ని ఆరోహించవలసింది, రథం ఎక్కవలసింది. క్షిప్రం త్వాం ప్రాపయిష్యామి, తొందరగా మీరు ఎక్కడ దింపమంటే మిమ్మల్ని రథంలో తీసుకెళ్ళి అక్కడ దింపుతాను. మీ సేవకే ఉన్నాను స్వామి, మీకు మంగళం కానీ భద్రం తే, తొందరగా రథాన్ని అధిరోహించవలసింది అన్నారు. దాని తర్వాత ఒక మాట అన్నారు, 14 హి వర్షాని వస్తవ్యాని త్వనే త్వయా తాని ఉపక్రమితవ్యాని యాని దేవ్యా ప్రచోదితః. యా రామ, మీ పినతల్లి 14 సంవత్సరాలు వనవాసం అని చెప్పింది. ఈ గడియ నుంచి మొదలు 14 వర్షం యొక్క వనవాసం అది మంగళంగా అవ్వాలని, మళ్ళీ నువ్వు తిరిగి రావాలని భగవంతుని వేడుకుంటున్నాను. రథం అధిరోహించవలసింది అట్లా. రాముడు ఇప్పుడు వనవాసానికి బయలుదేరుతున్నాడు. మనందరం ప్రార్థిద్దాం. రాముడు మన ఉపన్యాస అనుభవంలో కూడా చాలా సంరక్షితంగా, సుఖంగా, నిర్విఘ్నంగా మళ్ళీ రాముడు వనవాసం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలి. ఇక్కడి వరకు నిర్విఘ్నంగా ఈ వాల్మీకి రామాయణం అనే అనుభవం ఉపన్యాస శీర్షిక నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని ప్రార్థిద్దాం. అయితే దాని తర్వాత రాముడిని రథం ఎక్కమని అన్నాడు. తం రథం సూర్య సంకాశం సీతా హృష్టేన చేతస ఆరురోహ వరారోహ కృత్వా లంకారమాత్మనః. ఫస్ట్ సీతమ్మ వెళ్ళే ఎక్కి కూర్చుంది అంటున్నారు వాల్మీకి. ఫస్ట్ సీతమ్మే కూర్చుంది అంట. హృష్ట చేతస, మనసులో చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా. సీతమ్మ ఆరురోహ వరారోహ కృత్వా లంకారమాత్మన. ఇందాక దశరథ మహారాజా కొన్ని భూషణాలు నగలు అందించారు. కొన్ని భూషణాలన్నీ వేసుకున్న సీతమ్మ ఈ రథంలో ఎక్కి అధిరోహించి ముందు సీతమ్మ ఎక్కిందంట రథాన్ని. ఒక విషయం అంటున్నారు. కృష్ణ చేత చాలా ఆనందంగా ఎక్కింది. ఎందుకు ఆనందంగా ఎక్కింది? అమ్మయ్య, ఈ అయోధ్య వదిలేస్తే చాలు, 1కి 3 అత్తగారులు ఉన్నారు, అయోధ్య నుంచి ఎప్పుడు వెళ్దాం, అది కాదు విషయం. భక్తుల్ని సంరక్షించాలంటే సీతమ్మే ఫస్ట్, సీతమ్మే ముందు ధైర్యం. కౌసల్యమ్మ ఇది చూసే అందాక విషయం అనేది, రామా నువ్వు ఎలా వెళ్తావని నేను భయంగా ఉండేదాన్ని, కానీ సీతమ్మ వస్తుందంటే నాకు ఇంకా భయం లేదు అన్న విషయం అనేది. సీతమ్మ యొక్క, మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ గుణం. భక్తుల్ని కాపాడాలి అంటే అమ్మవారే ముందు, స్వామివారు అమ్మవారు అంటే స్వామివారు కొంచెం ఒక పర్సెంటేజ్ తక్కువైంది. ఇప్పుడు అమ్మవారికే జీవాత్మల పైన కారుణ్యం ఎక్కువ. ఇక్కడ ముందుకెళ్ళి అక్కడ విభీషణుడిని, ఒక విభీషణుడి కోసమే ఇదంతా. మొత్తం వాల్మీకి రామాయణం ఏంటంటే ఒక విభీషణుడి కోసమే, ఒక్క భక్తుడు నాకు దొరుకుతాడు అని. అదే అది వేదాంతం మొత్తం. మీకు ఏమంటారు దాన్ని ఉపబ్రహ్మణం అంటారు, దాన్ని బ్రహ్మభాగం అంటారు. వేదాంతం మొత్తం సారం విభీషణ శరణాగతిలో ఉంది. లాస్ట్లో వస్తుంది రహస్యం మొత్తం, రాముడు ఎందుకు వచ్చాడు, ఎందుకు అవతారం చేశాడు. అటు ముందు సీతమ్మే ఎక్కుతుంది అంటున్నారు. చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యం. సీతా హృష్టేన చేత, అమ్మయ్య అవతారం చేసినందుకు ఒక భక్తుడిని కాపాడబోతున్నాం, మహర్షులు ఎంతోమందిని శరణాగతి ఆశ్రయించబోతున్నాం. సీతమ్మే మొట్టమొదటిగా రథం ఎక్కింది. వనవాసం హి సంఖ్యాయ వాసాంస్యాభరణాని చ. దశావతారం మొత్తం అమ్మవారి వల్లే జరిగింది అంటున్నారు వేదాంతి దయాచరు. అంటే దయాదేవి అంటున్నారు, దయాదేవి వల్లే కదా అయింది, నీ వల్లే కదా అయింది, నీ వల్లే కదా చేశాడు, నీ వల్లే కదా చేశాడు అంటున్నారు. ఈ అవతారం నీ వల్లే అయింది, ఆ అవతారం నీ వల్లే, అన్నీ అమ్మవారి వల్లే. వామనావతారం కూడా, వామనావతారంలో మా స్వామి బ్రహ్మచారి, అప్పుడెలా అమ్మవారు హృదయంలో ఉంది, అమ్మవారే అనుగ్రహం చేసింది అంటున్నారు. విభీషణ శరణాగతి కూడా అమ్మవారే ఫస్ట్ అనుగ్రహం చేసింది. శరణాగతి అంటే ఫస్ట్ అమ్మవారే అనుగ్రహం చేస్తుంది.
అమ్మవారి అనుగ్రహం చేస్తేనే లక్ష్మణుడు ఇది చూసాం కదా. కాబట్టి అమ్మవారే ముందు వస్తుంది. సీతా సృష్టేన చేతస వనవాసం హి సంఖ్యాయ వాసాం స్యావరణాని చ. దాని తర్వాత రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు ఎక్కారు. ప్రయాతేతు మహారణ్యం చిరరాత్రాయ రాఘవే బభూవ నగరే మూర్ఛా బలమూర్ఛా జనస్య చ. ఇలా గురు రథం ఎక్కగానే అది చూసి కొంతమంది ఏడుస్తూ ఇలా చూసి కొంతమంది బీపీ అంటే ఇది ఆ శోకం తట్టుకోలేక కింద పడుతున్నారు. కొంతమంది ఇది ఆ సన్నివేశం చూడలేక కింద పడిపోతున్నారు. యా అని కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకుంటూ పడిపోతున్నారు. తత్సమాకుల సంభ్రాంతం మత్త సంకుపితద్విపం హయసించిత నిర్ఘోషం పురమాసీన్ మహాస్వనం. ఒక మదమెక్కిన ఏనుగుని అంటే అది కంట్రోల్ వదిలేసిందంట. వాడి కంట్రోల్లో తప్పిపోయింది. ఇది ఎలా పరిగెడుతుంది? అలా పరిగెడుతున్నారంట రథం వెనక. అంటే ఆపుకోలేకపోతున్నారు. రాముడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అనగానే వాళ్ళు ఆపుకోలేక వెనకాల పరిగెడుతున్నారు అందరూ. రామా రామా రామా. తతస్సబాల వృద్ధా సా పురీ పరమపీడిత రామమేవాభిదుద్రావ ధర్మార్థ సలిలమ్యత. వృద్ధులు చిన్నపిల్లలు అందరూ పరిగెడుతున్నారు. వృద్ధుల వల్ల పరిగెత్తడం వీలవట్లేదు. ఆ రాముడు సీతారామ లక్ష్మణులు రథంలో వెళ్తుంటే పరిగెత్తుతున్నారు వెనకాల పరిగెడుతున్నారు. వాల్మీకి అంటున్నారు ధర్మార్థ సలిలమ్యత. ఎండ తాపం తట్టుకోలేకపోతే నీళ్ళ జలాశయం ఎక్కడుంది కొంచెం నీళ్లు తాగుదామని ఒకడు పరిగెడతాడే అలా పరిగెడుతున్నాడు. శోకం తట్టుకోలేక మాకు ఈ శోకం నుంచి తప్పించగలిగేది రాముడు ఒక్కడే కాబట్టి రాముడు వెనకాల పరిగెడుతుంది. ధర్మార్థ సలిలమ్యత. వేదాంతేశ్వర స్వామి అంటారు. వెంకటేశ్వర స్వామి ఎటువంటి వాడు? నాభి పద్మ స్ఫురణ సుభగా నవ్య నీలోత్పలావ క్రీడాశైలం కమపి కరుణే బృణ్వతి వెంకటాఖ్యం శీతా నిత్యం ప్రసదనవతి శ్రద్ధదానావగాహ్య విద్యా కాచిజ్జేతి మహతి దీర్ఘికా తావకీనా అని అంటారు దయాశతకం. కింద అని మలపైన ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కింద ఉన్న చెరువులు నదులు అవన్నీ ఉండాలంటే ఎప్పుడు నదులన్నీ పైన నుంచే వస్తాయి కదా నీళ్లు. ఆ పర్వతం మీద నుంచి ఇలా జలాశయం కిందికి రా. పర్వతం మీదే ఉన్నాడు కదా. ఆ పర్వతం మీద నుంచి వచ్చే జలాశయం ఈ శ్రీనివాసుడు. జలంలో తామర పువ్వులన్నీ ఉంటాయి కదా. వాడి ఒంటి నిండా తామర, వాళ్ళ కళ్ళు 2 తామర, వాడి పాదాలు 2 తామర, వాడి చేతులు 2 తామర. తామర పువ్వుతో పాటు ఒకటి దయా ప్రభావమే వాడి నీళ్లు. దాంట్లో మనం అందరం శ్రద్ధదానావగాహ్య, మనం అందరం దాంట్లో అవగాహన మునిగి లేచి ఆ తామర పువ్వులతో క్రీడ చేస్తే మనకి సంసార శోభం పోతుంది. అలానే ధర్మార్థ సలిలమ్యత. నీళ్ళు ఎలాంటి వాడు అంటే తాపంలో ఉన్నవాళ్ళకి నీళ్ళంటి. దాని తర్వాత పార్శ్వత పృష్ఠతశ్చాపి లంబమానస్తదున్ముఖా బాష్పూర్ణముఖా సర్వే తమూచుర్భృషనిస్వనా. కొంతమంది చిన్నపిల్లలందరూ యవ్వనులు అందరూ ఉరికి రథమే పట్టేసుకున్నారు. రథం ఎక్కేస్తుంటే రథం మీద ఎక్కేశారు. ఒకడు చక్రం మీద ఎక్కేశాడు, ఒకడు వెనకాల ఎక్కేశాడు, ఒకటి వేలాడుతున్నాడు. రన్నింగ్ బస్ ఎక్కినట్టు ఎక్కుతున్నారు. ఏడుస్తున్నారు రామా వెళ్ళొద్దు రామా వెళ్ళొద్దు అని. సంయచ్చ వాజినారశ్మిన్నే సూతయాహి శనశనైః ముఖం ద్రక్ష్యామ రామస్య దుర్దర్శం నో భవిష్యతి. వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సుమంత్ర యాహి శనైః మెల్లగా వెళ్ళు రథాన్ని మెల్లగా వెళ్ళని. మళ్ళీ రాముడు మాకు కనిపించడయ్యా, ముఖాన్ని కొంచెం చూడనివయ్యా, మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తామో రాముడు ముఖం కనిపించేటట్టు కొంచెం మెల్లగా వెళ్ళు స్వామి అంటారు. ఆయసం హృదయం నూనం రామమాతుర సంశయం యత్తేవ గర్భ ప్రతిమే వనం యాదిన భిద్యతే. కొంతమంది అయ్యో కౌసల్యమ్మ ఏంటమ్మా ఇది, నీ కొడుకుని పంపించేస్తున్నావే, నీ ఏంటి రాతి గుండా అనేది, నీ గుండె పగిలిపోవట్లేదా
రాముడు అంటే మాగే కొడుకులాగా ఉన్నాడే, ఎలా పంపిస్తున్నావు, నీకు మనస్సాక్షి అనేది లేదా అని కౌశల్య వైపు చూసి తిడుతున్నారు కొంతమంది. కృతకృత్యా హి వైదేహి ఛాయేవానుగతా పతిం నజహాతి తథా ధర్మే మేరుమర్క ప్రవాయత. కొంతమంది సీతమ్మ వెళ్తుంటే ఇలా సీతమ్మని దండం పెడుతుంది. అమ్మా ఎంత భాగ్యవంతురాలు నువ్వు, స్త్రీ ఎటువంటి కర్తవ్యం చేయాలో అది చేస్తున్నావే. ఛాయేవానుగతాపతి, పతికి ఛాయ, పతి ధర్మానికి భార్య యొక్క ధర్మం ఒక ఛాయలాగా ఉండాలి అన్నట్టు అలానే ఉంది. నీ భర్త వనవాసం వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు కూడా వెళ్తున్నావే తల్లి, ఎంత ధర్మాత్మురాలివి, నీ సంబంధం దొరకడం మాకు భాగ్యం అని అంటున్నారు. అహో లక్ష్మణ సిద్ధార్థ సతతం ప్రియవాదినం భ్రాతరం దేవ సంకాశం యస్త్వం పరిచరిష్యతి. లక్ష్మణ, నీ అన్నయ్య ఉన్నాడే సాక్షాత్ ఆయన దేవుడు, ఆయన అన్నయ్య కోసం నువ్వు సిద్ధార్థ, నువ్వు మనిషి ఎటువంటి ఐశ్వర్యం పొందాలో ఐశ్వర్యం నీకు సిద్ధి అయిపోయింది, నువ్వు పొందేశావు. సతతం ప్రియవాదినం, నీ చాలా ఇష్టమైన నీ అన్న సేవ కోసం వెళ్తున్నావే, ఇంతకంటే భాగ్యం ఎవడికి దొరుకుతుంది. కాబట్టి పరిచరిష్యతి, మీ అన్నయ్యకి బాగా సేవ చేయి నాయన అని అంటున్నారు కొంతమంది. మహత్యేష హితే బుద్ధి ఏష చాప్యుదయో మహాన్ ఏష స్వర్గస్య మార్గస్య యదేన మనుగచ్చసి. నీ బుద్ధి ఒక మహంతమైన బుద్ధి, నీ భాగ్యం ఒక మహత్తరమైన భాగ్యం. మీ అన్నయ్యకి సేవ చేయి, స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఇదే కదా మార్గం. రామసేవ ఎవరికి దొరుకుతుందో వాళ్లే కదా ముక్తిని పొందుతారు. అలా చూసుకుంటే నీకంటే భాగ్యవంతుడు ఎవరున్నారు లక్ష్మణ అని అంటున్నాడు. నీ భాగ్యం మాకు లేదే అని ఏడుస్తున్నారు. ఏవం వదంతస్తే సోడుం నశోగుర్బాష్పమాగతం నరాస్తమనుగచ్చంతి ప్రియమిక్ష్వాకునందనం. అయితే ఇలా ఏడుస్తూ 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 ఉంటే రాముడు అలా చూస్తుంటే రాముడికే చాలా బాధేస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరంటే రాముడికి చాలా ఇష్టం, రాముడే చాలా బాధపడుతున్నాడు. అత రాజా వృతస్త్రీభిర్ అదీనాభిరచేతన నిర్జగామ ప్రియం పుత్రం ద్రక్ష్యామీతి బ్రువన్ గృహాత్. దశరథ మహారాజా దశరథ భవనం బయట గుమ్మం బయట నించున్నారు. పెద్ద 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 ప్రాసాదాలన్నీ ఉన్నాయి, బయట నించున్నారు, మెట్ల దగ్గర నించొని ప్రియం పుత్రం ద్రక్ష్యామి లేచారు. మెల్లగా ఇలా ఉరుక్కుంటూ, ఆయన నడవడమే అవ్వట్లేదు. అయితే అలా వచ్చేసి సుమంత్ర, నేను నా కొడుకు ప్రియమైన రాముణ్ణి చూడాలనుకుంటున్నానయ్యా, కొంచెంసేపు ఆగు అన్నాను. శుశ్రువే చాకృత స్త్రీనాం రుదతీనాం మహాస్వన. ఇలా ఆయనను చూడంగానే అక్కడ ఉన్న ఆ దశరథ భవనంలో ఉన్న స్త్రీలందరూ ఏడుస్తున్నారు. పితా హి రాజా కాకుస్థః శ్రీమాన్ సన్నస్తతో భవౌ సచ శ్రీమాన్ అచింత్యాత్మా రామో దశరథాత్మజః సూతః సంచోదయామాస త్వరితం వాహ్యతామతి. అప్పుడు శ్రీమంతుడైన అచింత్యాత్ముడైన రాముడు ఇలా సూతుడితో అంటున్నాడు, తొందరగా వెళ్ళని అంటున్నాడు అని అంటున్నారు. వాల్మీకి శ్రీమంతుడైన రాముడు అంటున్నాడు. ఇక్కడ శ్రీమాన్ అనొచ్చా? వనానికి వెళ్ళేటప్పుడు శ్రీమాన్, ఐశ్వర్యవాన్ ఇవన్నీ వాడతారా? అయోధ్యలో ఉంటే వాడచ్చు. శ్రీమాన్ అంటే ఏంటంటే శరణాగత రక్షణ కోసం వెళ్తాడు, వాడికి అదే శ్రీ. ఒక్క భక్తుడైనా దొరుకుతాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు కదా, అదే శ్రీమాన్. ధర్మం అనే ఐశ్వర్యం అదే రాముడికి. అచింత్యాత్మ, రాముడు ఎవరికి అర్థం కాడు, అటువంటి అచింత్యం, మన ఊహకు అందని ధర్మాత్ముడు. అటువంటి ధర్మాత్ముడైన రాముడు సుమంత్రుణ్ణి చూసి త్వరితం వాహ్యతానికి, తొందరగా వెళ్ళు అనడానికి రెండు అర్థాలు. ఒకటి ఈ బాధ, తొందరగా వెళ్ళు. ఒకటి అవతల చాలామందిని కాపాడాలి, త్వర ఉంది కదా, వాళ్ళని కాపాడాలి, తొందరగా వెళ్ళి. విభీషణుడి కోసం, మహర్షుల కోసం వెళ్ళు తొందరగా, ఇంకా ఎంతసేపు ఉండాలి అయోధ్యలో. రామో యాహీతి తం సూతం తిష్టేతి స జనస్తత. సుమంతుడికి అర్థం కావట్లేదు. రాముడేమో యాహి వెళ్ళు అంటున్నాడు. తిష్ట ఆగు అని భక్తులు అంటున్నారు. ఉభయం నాశకాత్ సూతః కర్తుర్మధ్వని చోదిత. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అప్పుడు నిర్గచ్చతి మహాబాహో రామే పౌరజనాశ్రుభిః పతితైరవ్యవహితం ప్రణనాశమహీరజః. చాలా అందమైన విషయం ఇది.
అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసారు, అందరూ నించున్నారు, అందరూ ఏడుస్తున్నారు, విక్కి ఏడుస్తున్నారు. వాళ్ళ బాష్పాలు, వాళ్ళ కన్నీళ్ళన్నీ కింద పడుతున్నాయి. వాల్మీకి అంటున్నారు, రథం వెళ్తుంది కదా, వెళ్తుంటే దుమ్ము లేస్తుంది కదా, అది లేచే మట్టి దుమ్ము లేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ కన్నీళ్లు పడుతుంటే ఆ దుమ్ము మట్టికి అణగారిపోతుంది, తడికి, అంత ఏడుస్తున్నారు అంటున్నారు. ఆ దుమ్ము ఇలా లేచే దుమ్ము సబ్సైడ్ అయిపోతుంది, అంత ఏడుస్తున్నారు. అంటే ఒక నీళ్ళు వేసి ముగ్గేస్తేనే అలా అంత ఏడుస్తున్నారు, అంత బాధపడుతుంది. దాని తర్వాత అంటున్నారు, దృష్ట్వాతు నృపతిం శ్రీమాన్ ఏకచిత్తగతం పురం నిపపాతైవ దుఃఖేన కృతమూల ఇవ ద్రుమః. నడుచుకుంటూ దశరథ మహారాజు రామా ఆగు అని ఇలా నడుచుకుంటూ, ఆయన వల్ల అవ్వట్లేదు, వయసు అయిన వాళ్ళు కదా, కింద పడిపోయారు, మూర్ఛ పడిపోయి కింద పడిపోయారు, వీధిలో పడిపోతే దాని తర్వాత తతో హలహలా శబ్దో జజ్ఞే రామస్య పృష్ఠతః. అయ్యయ్యో అందరూ ఇలా ఏడుస్తున్నారు. ఇంకా ఒక్కసారి ఘోరమైన, దశరథ మహారాజు పడిపోగానే ఘోరమైన వా అని అంటున్నారు అందరు బాధతో. నరాణాం ప్రేక్ష రాజానం సీదంతం వృష దుఃఖితం హా రామేతి జనాకేచిత్ రామమాతేతి చాపరే. రామా నడుస్తున్నారు అందరూ. కొంతమంది రామమాత చెప్పమ్మా, రాముడికి వెళ్ళొద్దని చెప్పమ్మా, మేము చెప్తే వినట్లేదు అని ఏడుస్తున్నారు. అంతఃపుర సమర్థం చ క్రోశంతం పర్యదేవయన్. అంతఃపురంలో కూడా స్త్రీలందరూ వాళ్ళు బయటికి రావట్లేదు, వాళ్ళందరూ కూడా ఏడుస్తున్నారు. అన్వీక్షమాణో రామస్తు విషణ్ణం భ్రాంతచేతసం రాజానం ఆచరం చైవ దదశానుగతోపతి. ఇలా కౌసల్యమ్మ సుమిత్రమ్మ వీళ్ళందరూ వీళ్ళిద్దరు, కౌసల్యమ్మ దశరథ మహారాజా ఇద్దరు ఇలా వీధిలో నడుస్తుంటే రథంలో ఉన్న రాముడు ఇలా వెనక్కి తిరిగి ఇలా చూస్తుంటే రాముడి తట్టుకోలేకపోతున్నాడు రాముడు. ఎందుకంటే పదాతినౌచ యానార్హ అదుఃఖార్హో సుకౌచితౌ దృష్ట్వా సంచోదయామాస శీఘ్రం యాహీతి సారథి. వాళ్ళు రాముడు ఇప్పటి వరకు దశరథ మహారాజు కౌసల్యమ్మ వీధిలో నడవడమే చూడలేదు. చెప్పులు వేసుకోకుండా వీధిలో నడుస్తున్నారు రాముడి కోసం. కౌసల్యమ్మ నడుస్తుంది, ఉరుకుతోంది కౌసల్యమ్మ, వయసైన వృద్ధాప్యం. అది చూడలేక రాముడు ఇలా చూసి రాముడు సుమంత్రాన్ని తొందరగా వెళ్ళు అంటున్నాడు. అయితే అప్పుడు ప్రత్యగారమివాయాంతి సత్వసా వత్సకారణాత్ బద్ధవత్సా యథాదేనో రామమాతాభ్యదావత. కౌసల్యమ్మ పరిగెత్తడం ఎలా ఉందంటే, ఒక దూడ అమ్మ నుంచి విడదీసి తీసుకెళ్తుంటే ఆ అమ్మ ఎలా పరిగెడుతుందో అలా పరిగెడుతుంది. దాని తర్వాత తథా రుదంతీం కౌసల్య రతతం అనుధావతి క్రోశంతీం రామేతి హాసీతే లక్ష్మణేతి చ రామలక్ష్మణ సీతార్థం స్రవంతీం వారినేత్రజం అసకృత్ ప్రైక్షతః సతాం నృత్యంతీమివ మాతరం. కౌసల్యమ్మ ఏడుస్తూ రథం వెనకాల పరిగెడుతుంటే అవ్వట్లేదు, వయసైన ఆవిడ కదా. క్రోశంతి రామ ఆగనన్నా, వదిలేసి వెళ్ళక నాన్న అని అంటున్నారు. సీత లక్ష్మణ ఆగండి అని పరిగెడుతుంది. రామలక్ష్మణ సీత ఏడుస్తుంది, విక్కి ఏడుస్తుంది, ఆగు నాన్న ఆగు అని. అసకృత్ ప్రేక్షతః సతాం నృత్యంతీమివ మాతరం. పరిగెడుతుంది ఆవిడ వల్ల అవ్వట్లేదు, ఆయాసం అవుతుంది. వృద్ధాప్యంలో రథం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆవిడ ఇటు సైడ్ పరిగెట్టాలా, ఇలా వెళ్ళాలా, ఎటు వెళ్తే నాకు కనిపిస్తారు అని కొంతసేపు ఇలా పరిగెడుతుంది, కొంతసేపు అలా పరిగెడుతుంది. ఏదో ఒక రంగంలో ఒక నృత్యురాలు నృత్యం చేస్తున్నట్టు పరిగెడుతుంది అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. స్టేజ్లో మొత్తం ఇలా తిరుగుతారు, అలా పరిగెడుతుందంట, ఇలా చూసి ఆగండి. తిష్టేతి రాజా చుక్రోశ యాహి రాహీతి రాఘవః సుమంత్రస్య బభూవాత్మా చక్రయోరివ చాంతరా. తిష్టేతి రాజా ఏమో ఆగు సుమంత్ర, నేను చెప్పేది విను, నా ఆజ్ఞ నువ్వు ఆగు అంటున్నారు. రాముడేమో వెళ్ళు అంటున్నారు. సుమంత్రుడికి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు సుమంత్రుడు అడిగారు, నేను ఏం చేయను, మీ మాట వినాలా,
దశరథ మహారాజు మాట వినాలంటే రథంలో నేనే ఉన్నాను కదా, నా మాటే నువ్వు వినాలి, వెళ్ళు. సరే నేను రిటర్న్ వచ్చాక దశరథ మహారాజు అడిగితే, నేను ఆగమని చెప్పాను కదా, నువ్వు ఎందుకు ఆగలేదు అని అడిగితే, ఎందుకు రథాన్ని ఆపలేదు అని అడిగితే నేనేం చెప్పాలి అని అడుగుతున్నాను సుమంత్ర మహారాజు. ఇలా నడుపుతుంటే రాముడు వెనకాల నుంచి అంటున్నాడు, నా శ్రౌషమితి రాజానం ఉపలబ్ధోపి వక్ష్యసి. వినిపించలేదని చెప్పు అనేసి వీళ్ళు ధర్మాత్మ సత్యసంధస్య రామోదాచరితి. సత్యసంధుడు కదా, వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నాడే, అబద్ధం చెప్పిస్తున్నాడే. అబద్ధం చెప్పడేవాడికంటే చెప్పించేవాడికి ఎక్కువ శిక్ష అని ఉంది ధర్మశాస్త్రం. అబద్ధం చెప్పిస్తున్నాడే మరి రాముడు. చెప్పించొచ్చా అబద్ధం అంటే? దీనికి 2 అర్థాలు ఉన్నాయి, 2 అర్థాల్లో చూసినా ఇది ధర్మం అని అంటున్నాడు. రాముడే దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాడు. నాశ్రౌషం అంటే ఒక అర్థం ఏంటి, నాకు వినపడలేదు. ఒక అర్థం నేను వినలేదు అంటే నీ మాట నేను వినలేదు అని అర్థం. నీ మాట నేను వినలేదు. అయితే వినపడలేదు అని అనొచ్చా? వినపడలేదు వినిపించింది కదా, వినపడలేదు అనేది అబద్ధం. గోవిందరాజ స్వామి అంటే వ్యాఖ్యానంలో ఆయన అంటున్నారు, వినపడలేదు అనే ఉద్దేశంలోనే రాముడు అన్నాడు అని అంటున్నారు ఒక విషయం. మరి అది అబద్ధం కదా, రాముడు ఎలా అనమని చెప్తున్నాడంటే, ధర్మశాస్త్రం ఎప్పుడు సత్యం వద అని అంటుంది, కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో అబద్ధం చెప్పాలి అంటుంది. అది తెలుసుకోవాలి. అందుకని ఎప్పుడు ఇది విశేష ధర్మం. విశేష ధర్మాన్ని సామాన్య ధర్మంలో చేయకూడదు. విశేష ధర్మం, కొన్ని విశేషమైన ధర్మాల్లో అబద్ధం చెప్పాలి అంటుంది. అబద్ధం చెప్తే అది సత్యం కంటే గొప్పది అంటుంది. కొన్ని విశేషమైన స్త్రీషు ధర్మ వివాదేషు అన్న శ్లోకం వస్తుంది. గోబ్రాహ్మణార్థే హింసాయాం అని వస్తుంది, భాగవతంలో వస్తుంది. ఒక ధర్మాత్ముడి ప్రాణం కాపాడడం కోసం అబద్ధం చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పాలి. ఒకడు ఆవుని చంపుతున్నాడు, ఆవుని చంపడానికి ఒక కథే ఉంది ఉపనిషత్తు. ఒక మహర్షి తపస్సు చేస్తున్నారు, ఒక ఆవు వెళ్ళి మహర్షి ఆశ్రమంలో దాక్కుంది. ఒక కషాయవాడు వచ్చాడు, ఆవుని చంపాలి అని. ఆవు ఎక్కడా అని అడిగాడు. ఆ మహర్షి అబద్ధం చెప్పొచ్చా అంటే అది చెప్పాలి. ఆవు ప్రాణం కాపాడటమే ముఖ్యం. ఆ టైంలో అబద్ధం చెప్తే సత్యం కంటే గొప్పది. నేను సత్యమే పలుకుతాను, ఆవు ఇక్కడే ఉంది అని చెప్పకూడదు ఆ టైంలో. దాని తర్వాత ఒక సైనికుడు పట్టుబడ్డాడు వేరే యుద్ధంలో, వేరే రాజ్యం. రాజతంత్రం అంతా చెప్పకూడదు, వాళ్ళ రాజతంత్రం అంతా చెప్పకూడదు. అప్పుడు అబద్ధమే చెప్పాలి. నాకు తెలియదు, నాకు ఇంతే తెలుసు, అట్లా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కానీ నిజంగా చెప్పకూడదు. ఇప్పుడు సత్యం కంటే గొప్పది. దాని తర్వాత మీ ఇంట్లో దొంగలు వచ్చారు, నగలన్నీ ఎక్కడ అంటే నేను సత్యం పలుకుతాను, ఇక్కడే ఉంది, అక్కడ ఉంది, తీసుకోవాలని చెప్పకూడదు. ఇదంతా పిచ్చి, ఇదంతా. సరే, ధర్మశాస్త్రానికి తెలుసు సత్యమే పలుకుతాను అనుకుంది. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలన్నీ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత చాలా ఉన్నాయి. అలా వృత్తి, వ్యాపారం చేసేవాడు అబద్ధమే చెప్తాడు. ఇది ఎంత అని అడిగితే 40 రూపాయలు అంటాడు, వాడికి 10 రూపాయలకే దొరుకుతుంది. అది వ్యాపారం, అది తప్పు కాదు, అదేం తప్పు కాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాముడు ఏ ధర్మంలో వినపడలేదు అంటున్నాడంటే, రాముడే దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. చిరం దుఃఖస్య పాపిష్టం అన్న విషయం అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ లైన్, ఇది రామస్తమబ్రవీత్. దుఃఖాన్ని కొనసాగించకూడదు, కొనసాగిస్తే ప్రాణం పోతుంది. ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు ప్రాణం కాపాడడం ముఖ్యం, కౌసల్యమ్మ ప్రాణం కాపాడడం ముఖ్యం. నేను ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి బాధ ఎక్కువ అవుతుంది, నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. దానికి అబద్ధం చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణాన్ని దృష్టిగా పెట్టుకొని అబద్ధం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి అబద్ధం చెప్పు అంటారు, అదొక ధర్మం. సరే, నేను వినలేదు అంటే మీ మాట నేను వినలేదు అనే ఆ కోణంలో తీసుకుంటాం. మరి రాముడు పితృవాక్య పరిపాలన చేస్తాడు కదా, ఇక్కడ నేను వినలేదు అని ఎలా చెప్తాడంటే, వాళ్ళ నాన్నే వనవాసం వెళ్ళమని చెప్పారు. అది గొప్ప ధర్మం, అది ప్రతిజ్ఞ.
ఇప్పుడు ఏదో ఎమోషన్గా అంటున్నారు. ఆ పెద్ద ప్రతిజ్ఞకి ఇది విరుద్ధంగా ఉంది. అవునా? వనం వెళ్ళు అన్న నాన్నే ఇప్పుడు వనం వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు. వనం వెళ్ళు అన్నది పెద్ద ధర్మం. ఎందుకంటే ప్రతిజ్ఞ చేశారు. దానివల్ల సూర్యవంశానికే వాళ్ళ ప్రతిష్టకే ఒక ప్రశ్న అది. ఆ పెద్ద ధర్మం కాపాడడం కోసం ఇప్పుడు ఇదే ధర్మ సంకటం. ధర్మ సంకటం అంటే ఏంటంటే రెండు ధర్మాలు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఏది చేయాలి? ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. రెండు చేయలేరు ఒక్కొక్కసారి. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏది చేయడం వల్ల భగవత్ ప్రీతి ఎక్కువ ఏర్పడుతుందో, ఏది చేయడం వల్ల ఎక్కువ లాభం జరుగుతుందో, నష్టం తక్కువగా జరుగుతుందో, ఏది చేయడం వల్ల లోకక్షేమం జరుగుతుందో అటువంటిదే చేయాలి. ఇప్పుడు రాముడు వినకపోవడమే కరెక్ట్. ఎందుకంటే రాముడు విన్నాడు అనుకోండి, అది అధర్మం అయిపోతుంది. ఇదే జనులు ఏమంటారు? వేరేలానే అంటారు. రాముడు నిల్లుండాల్సింది, ఏదో ఆగిపోయాడు తిరిగోళ్ళలాగా అని అంటారు. నిల్లుంటే అయిపోయేది. కాబట్టి ఇక్కడ వినకపోవడమే ఇదే. అదే అందుకే ఏమన్నారు వాల్మీకి, శ్రీమాన్ అచింత్య అర్థం కావడు. రాముడు ధర్మం అనేది అర్థమైనట్టు ఉంటుంది కానీ అర్థం కాదు. అందుకే రాముడే ధర్మం. రాముడు ఏం చేస్తాడో అదే ధర్మం. రాముణ్ణి మెజర్మెంట్లుగా పెట్టుకొని మనం ధర్మాన్ని వెలేయాలి. రాముడి ధర్మం కరెక్టా కాదా మాట్లాడకూడదు. రాముడి ధర్మానికి అది రాముడే మెజర్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు కూరగాయలు కొంటున్నారు, ఇది 1 kg, ఇది 2 kg అని కొంటున్నారు. ఎందుకంటే అది 1 kg కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని మీకు నమ్మకం. అదే రాముడు. రాముడితో పెట్టుకొని మీ ధర్మాన్ని మీరు మెజర్ చేయాలి. ధర్మానికి మెజర్మెంటే రాముడు. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. కాబట్టి దాని తర్వాత అనగానే అలా చెప్పగానే వెంటనే అలా ఒక రీజన్ ఇవ్వగానే తొందరగా బయలుదేరి సుమంతుడికి అర్థమైంది. బయలుదేరి న్యవర్తత జనో రాజ్ఞో రామం కృత్వా ప్రదక్షిణం. కొంతమంది భటులందరూ వెనకాల పరిగెడుతున్నారు. దశరథ మహారాజా ఆగో అని చెప్పాడని వాడి సేవ కోసం ఒక వినపడలేదేమో మనం వెళ్ళి చెబుదామని కొంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ టైం సుమంతుడు తీవ్రంగా ఇంకా చాలా వేగంగా రథాన్ని ఇంకా గుర్రాల్ని కొడుతూ ఆ రథాన్ని వేగంగా తీసుకువెళ్ళాడు. వెళ్ళగానే వాళ్ళందరూ ఇంకా ఆగిపోయారు. రథం వాళ్ళకి అందనంత దూరంకి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఆగిపోయారు. నివర్తత జనో రాజ్ఞో. రథం ఎక్కిన వాళ్ళు కూడా ఇంక దిగిపోయి ఆ వేగానికి దిగిపోయారు. ఇలా దిగి ఇలా చూసి రామం కృత్వా ప్రదక్షిణం మనసాపి ఆశు వేగేన న్యవర్తత మానుషం. మనస్తోనే రాముడికి ఒక ప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ. దాని తర్వాత యమిచ్చేత్ పునరాయాతం నైనం దూరం అనువ్రజేత్ ఇత్యమాత్య మహారాజం ఊచుర్దశరథం వచః. అయితే వాళ్ళందరూ మంత్రులందరూ ఒక మాట అంటున్నారు. చాలా అందమైన ధర్మం ఇది, మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మంత్రులందరూ అంటున్నారు, మహారాజా మీరు చేసేది తప్పు అని అంటున్నారు. ఒకడు క్షేమంగా తిరిగి రావాలి అని ఒకడిని పంపించేటప్పుడు వాడు మళ్ళీ క్షేమంగా తిరిగి రావాలి అంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకూడదు అని ధర్మశాస్త్రం. ఊరికి చాలా దూరం వరకు వెళ్ళకూడదు. వాడు క్షేమంగా తిరిగి రావాలంటే వీళ్ళనంత తక్కువ దూరమే వెళ్ళాలి. అంటే ముందంతా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళేవారంటే జలాశయం, ఇంతే జలాశయం. అది కూడా పంపించేవాళ్ళే, అందరూ వెళ్ళరు. ధర్మశాస్త్రం ఏమంటుందంటే ఇంటి దగ్గర ఏదైనా మంచి చెట్టు ఉందంటే ఆ చెట్టు వరకు వెళ్ళి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేసి రా అని. అంతే ధర్మం. ఊరికి అక్కడ వరకు వెళ్ళేసి రిటర్న్ రావాలి అంటే, క్షేమంగా తిరిగి రావాలంటే, ఎందుకంటే వాడు వెళ్ళేంత వరకు మనకి దుఃఖం ఎక్కువ అవుతుంది. వీడు వెళ్ళకపోతే బాగుండు, వీడు వెళ్ళకపోతే బాగుండు మనసులో 1000 సార్లు అనుకుంటాడు. వాడు క్షేమంగా తిరిగి రాడు. అందుకే అంత తక్కువ దూరంలోనే, వీలైనంత తక్కువ దూరంలోనే సెండ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఈ ధర్మశాస్త్రం. కాబట్టి యమిచ్చేత్ పునరాయాతం నైనం దూరం అనువ్రజేత్. పునరాయాతం మళ్ళీ రావాలి అని అనుకుంటే దూరం వెళ్ళకూడదు. ఊరికే ఆగు అనకూడదు. ఇదంతా అశుభమైన మాటలు. ఆగండి మీరు దశరథ మహారాజా ఆగేస్తారు.
తేషాం వచః సర్వగుణోపపన్నః ప్రస్విన్నగాత్రః ప్రవిషన్నరూపः నిశమ్య రాజా కృపణः సభార్యో వ్యవస్థితం సూతమిక్షమాణః. ఇలా పరిగెత్తిన దశరథ మహారాజా కౌసల్యమ్మ ఇలా ఆగి ఆయాసపడుతూ ఇలా రథాన్నే చూసుకుంటూ కొంచెంసేపు అలానే ఉన్నారట. దాని తర్వాత ఇక్కడ భవనంలో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నారు. అనాథస్య జనస్యాస్య దుర్బలస్య తపస్వినః యోగతి శరణం చాసీత్ సనాథ పనుగచ్చతి. వాళ్ళందరూ ఏడుస్తారు. అయ్యో అనాథులైన వారికి, అనాథ జనులకి, దుర్బలులకి, ఏమాత్రం శక్తి లేని వారికి, తపస్సులకి యోగతి శరణం చాసీత్. అనాథులైన వాళ్ళకి, దీనులకి, అన్నిటికీ ఒకే ఒక శరణుగా రాముడు ఉంటాడే. సనాథ లోకనాథుడు కదా, అందరికీ శరణాగతి ఇచ్చేవాడు కదా, ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు? అటువంటి రాముడు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు అని అంటుంది. దీనానాథం వ్యసన శమనం దైవతం దైవతానాం అంటున్నారు. రంగనాథ స్వామిని చూసి వేదాంతేశ్వరుడు అంతర్జ్యోతి కిమపి యమినా మంజనం యోగదృష్టేః చింతారత్నం సులభమిహః సిద్ధి మోక్షానురూపం దీనానాథం వ్యసన శమనం దైవతం దైవతానాం. దీనులకి, అనాథులకి ఒకే ఒక బంధువు వాడే. చెప్పేటప్పుడు ఏమంటున్నారు? రంగనాథ స్వామి, వేదాంతేశ్వర స్వామి ఉదాహరణ ఇస్తే చాలా చాలా పొందికగా ఉంటుంది, చాలా కుదురుతుంది. అలా చూసే ఇస్తారు ఉదాహరణ. మీరు ఎప్పుడైనా శ్రీరంగం వెళ్ళి సేవించారు అనుకోండి, రంగనాథ స్వామి ఎలా ఉంటారంటే, రంగనాథ స్వామి మూల స్థానం చూశారంటే ఒక పెద్ద పెట్టె, ఆ పెట్టె లోపల ఒక స్వామి ఉన్నట్టు ఉంటారు. మీరు చూస్తే ఒక పెట్టె, మీ ఇంట్లో పెట్టె ఉందనుకో, ఆ పెట్టె ఇలా ఓపెన్ చేసి దాని లోపల స్వామి ఉన్నట్టు ఉంటారు. ఆ చిన్న డోర్ లోపల రంగనాథ స్వామి అలానే ఉంటారు. ఎందుకంటే అలానే వచ్చారు కదా, దిగడమే అలానే దిగారు, వచ్చి అలా వచ్చి కూర్చో. రంగనాథ స్వామి కొంచెం గ్రీనిష్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది, ఫుల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది, సైకతం గ్రీనిష్ బ్లాక్ కలర్లో. అది ఆళ్వార్లే పాడారు. పచ్చైమా మలైపోల్ మేని పవడవాయ్ కమలచ్చంగ అచ్యుతా అమరర్యేరే ఆయర్తం కొడుందే ఎన్నుం ఇచ్చువై తవిరయాన్ పోయి ఇందిర లోకమాడు అచ్చువై పెరినుం వేండే అరంగమా నగరుళ్ళానే. పాసురం ఇది భజనలో, తమిళనాడులో అందరికీ వచ్చి పాసురం పాట భజనలుగా కూడా పాడతారు. పచ్చైమా మలైపోల్ మేని పవడవాయ్ కమల చెంగన్ అలా పాడతారు. భజన అంతా చేసుకుంటూ వెళ్తారు. పచ్చైమా మలై, చాలా పచ్చగా ఉన్న ఒక మలలాగా రంగనాథ స్వామి ఉంటారు. రంగు మల ఉంటుంది. అంటే వేదాంతేశ్వర స్వామి ఉంటున్నారు. హంస సందేశం మన ఒక కావ్యం రాశారు. ఇది చాలా ఊహాత్మకమైన కావ్యం. అంటే ఏంటంటే రాముడు ఒక హంసాన్ని దానికి పంపిస్తున్నాడు, రాయబారానికి పంపిస్తున్నాడు. ఒక దూత రాముడి యొక్క మెసేజ్ని సీతమ్మకి చెప్పడానికి జలం నుంచి వెళ్ళాలి. రాముడేమో పర్ణశాల దగ్గర ఉన్నారు. గోదావరి నది నుంచి ఇలా సముద్రం అంతా వెళ్ళి అంశం వెళ్ళాలి. ఆ కావ్యం ఎలా ఉంటుందంటే రాముడు రూట్ చెప్తాడు. ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళు, అలా వెళ్ళు, అదే కావ్యం. దాని తర్వాత సందేశం ఇస్తుంది. చాలా అందమైన కావ్యం. ఈ అంశ సందేశంలో వేదాంతేశ్వర స్వామి అన్ని దివ్యదేశ మంగళాశాసనం అన్నీ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళు కాంచి వస్తుంది, అలా వెళ్ళు శ్రీరంగం వస్తుంది, ఇక్కడ వెళ్ళు తిరుపతి వస్తుంది, ఇదంతా ఇదే చెప్తారు. క్షేత్రాలన్నీ చాలా. అంటే వేదాంతేశ్వర స్వామికి ఒక కావ్యం రాయాలనుకుంటారు, ఆ దివ్యదేశం గుర్తొస్తుంది, ఆ దివ్యదేశం పెరుమాళ్ళు. నాటకం రాయాలనుకుంటారు, దివ్యదేశం గుర్తొస్తుంది, నాటకం. అలానే అంటే ఆ మంగళాశాసనం చేయడం కోసమే రాశారేమో అన్నట్టు. అయితే ఇప్పుడు రాముడి టైంలో శ్రీరంగంలో రాలేదు రంగనాథ స్వామి, ఇంకా తర్వాతే కదా వచ్చారు. రాముడు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు రాలేదు కదా, విభీషణుడికి ఇచ్చాకే కదా వచ్చారు. అయితే అక్కడ చాలా ఆశ్చర్యంగా అంటారు హంసానికి. ఇక్కడ శ్రీరంగం రాముడు అంటాడు, శ్రీరంగం నాకు క్షేత్రం ఉంది, ఇక్కడ మా కులదేవం వస్తాడు, కానీ ఈ క్షేత్రాన్ని ముందే సేవించాడు. ఎందుకంటే శ్రీరంగనాథుడు వస్తాడు కదా. అది అనేటప్పుడు మంజూషాయ మరగతమివ రాజమానో తదంతః అంటారు. మా రంగనాథ స్వామి ఎలా ఉంటారంటే రాముడు అంటారు మంజూషాయ, మంజూషం అంటే ఒక పెట్టె,
మరకత, దాని లోపల ఒక మరకత మణి, పచ్చగా ఉన్న మరకతం ఎలా మెరుస్తుందో అలా ఉంటాడు రాజమానం. అటువంటి రంగనాథుడు అక్కడ వస్తాడు. ఆ క్షేత్రాన్ని సేవించి సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. రత్నంతో పోలుస్తున్నాడు రంగనాథ స్వామి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వస్తాను విషయం. ఇక్కడ ఇది భగవద్ధ్యాన సోపానం రాశారు రంగనాథ స్వామి. దాంట్లో మొదటి చింతారత్నం. రంగనాథ స్వామి ఒక చింతామణి ఒక రాయి ఉంది. అది దేవలోకంలో ఉంది. ఆ రాయి పట్టుకొని ఏది అడిగితే అది ఇస్తుంది, ఏది అడిగితే ఇస్తుంది. కానీ వేదాంత స్వామి అంటున్నారు చింతారత్నం సులభమిహనః సిద్ధి మోక్షానురూపం. చింతామణి అనే రాయి అడిగిందల్లా ఇస్తుంది. మోక్షం ఇస్తుందా? మా రంగనాథ స్వామి ఇస్తాడు. కాబట్టి వాడే చింతారత్నం సులభమిహనః సిద్ధి మోక్షానురూపం. చింతారత్నం అన్నీ ఇస్తుంది, మోక్షం ఇవ్వదు. రంగనాథ స్వామి అన్నీ ఇస్తాడు, మోక్షం ఇవ్వకుండా వదలడు. తప్పకుండా ఇస్తాడు. అందుకే ఉన్నాడు శ్రీరంగం. చింతారత్నం వాడు ఎటువంటి వాడు? దీనానాథ వ్యసన శమనం దైవతం దైవతానాం. దీనులకి అనాథులకి వాడు ఏంటి తాపాన్ని తీర్చేవాడు అంటున్నారు. అంటే ఒకడికి ఏ బంధువు లేరు, అందరు పోయారు. అనాథుడు వాడు, దీనుడు, చాలా కష్టంలో ఉన్నాడు. డబ్బు లేదు, ఏం లేదు, అసలు ఏం లేదు. వాడు వనంలో నడుస్తున్నాడు, గతి లేక దారి లేక. అప్పుడు ఒక మహర్షి వచ్చేసి, ఇదిగో ఇది చింతామణి రాయి నీ దగ్గర పెట్టుకో, నీకు అన్నీ దొరుకుతుంది అంటే వాడికి ఎంత ఆనందం. వాడు బంధువులు అడిగితే బంధువులు వచ్చేసింది, ఏది అడిగితే వస్తుంది, ఐశ్వర్యం అడిగితే ఐశ్వర్యం. కాబట్టి ఆ దీన అనాథులకి వ్యసన శమనమే చింతారత్నం. శ్రీరంగంలో ఒక చింతారత్నం ఉంది, ఒక రత్నం ఉంది అంటున్నారు. ఆ రత్నం ఏంటంటే దీనానాథం వ్యసన శమనం దైవతం దైవతానాం దివ్యం చక్షు శృతి పరిషదాం దృశ్యతే రంగమధ్యే. రంగం మధ్యలో నేను ఒక రాయిని చూశాను, ఒక చింతారత్నం, అది ఇవన్నీ ఇస్తుంది, మీరు చూడలేదా అని అంటున్నారు. రంగమధ్యే చాలా అందమైన. రంగం అంటే స్టేజ్. ఇటువంటి రాయిని స్టేజ్ మీద పెట్టారు. అది ఇంకో అర్థం, స్టేజ్ మధ్యలో పెట్టేశారే. రత్నాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా దాచిపెడతారు కదా. ఈ రంగం అందరికీ ప్రకాశవంతంగా అందరికీ దర్శనం ఇస్తుంది, మీరు సేవించలేదా దీన్ని అడుగుతున్నారు. అలా ఇక్కడ వాళ్ళు ఇదే విషయాన్ని అంటున్నారు. ఏమంటే అనాథస్య జనాస్య దుర్బలస్య తపస్వినః యోగతి శరణం చాసీత్ సనాతః క్వనుగచ్చతి. ఈ దీనులకి అనాథులకి తాపం తీర్చే ఒకే ఒక బంధువు వాడే కదా. అటువంటి నాథుడు రాముడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అని ఏడుస్తుంది. న క్రుధ్యతి అవిశస్తోపి క్రోధనీయాని వర్జయన్ క్రుద్ధన్ ప్రసాదయన్ సర్వాన్ సమదుఃఖః క్వగచ్చతి. రాముడికి కోపమే రాదే. కోపం ఉన్నవాడు రాముడిని చూస్తే వాడికి కోపం తగ్గిపోతుంది. కోపం ఉన్నవాడు రాముడితో మాట్లాడితే అటువంటి వాడితో కూడా రాముడు కోపంగా మాట్లాడాడు. కోపం తగ్గాలంటే రాముడిని ధ్యానం చేస్తే చాలు కోపం పోతుంది కదా. అటువంటి రాముడు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు అని ఏడుస్తున్నాడు. కౌసల్యాయాం మహాతేజ యథా మాతరి వర్తతే తథా యో వర్తతే స్మాసు మహాత్మా క్వను గచ్చతి. మహాత్ముడైన రాముడు కౌసల్యమ్మని ఎలా ప్రేమిస్తాడో మన అందరినీ కూడా అలానే చిన్న పెద్ద వాడికంటే చిన్నవాళ్ళైనా సేవకురాలు వీళ్ళందరూ నాకు సేవ చేసేవాళ్ళు అనే భావన లేకుండా కౌసల్యమ్మ దగ్గర అమ్మ అమ్మ అని ఎంత ప్రేమ చూపిస్తాడో మన అందరి దగ్గర అటువంటి ప్రేమని చూపించే మహాత్ముడైన రాముడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. పరిత్రాజ జనస్యాశ్చ జగతః క్వను గచ్చతి. ఈ ప్రపంచంలో అందరినీ రక్షించేవాడు కదా రాముడు. అటువంటి రాముడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. అహో నిశ్చేతనో రాజా జీవలోకస్య సంశయం ధర్మ్యం సత్యవ్రతం రామం వనవాసే ప్రవచ్యతి. అయ్యో మన రాజా ఇంత బుద్ధిహీనుడుగా ఉన్నాడే, ఇటువంటి సత్యవ్రతుడైన రాముణ్ణి పోయి వనవాసం పంపించాడే అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అలా వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే ఇది సర్వా మహిష్యస్త వివత్స ఇవ దేనవః దుశ్చైవ దుఃఖార్త సస్వరం చ ఉచక్రుషు పుత్రశోగోభి సంతప్తః శుద్ధ్వా చాసీత్ సుదుఃఖితః. ఇవన్నీ వింటుంటే దశరథ మహారాజు ఏడుస్తున్నాడు. చాలా
ఏడిచి ఏడిచి కళ్ళు ఇంకిపోవాలి, అలా ఏడుస్తున్నారు దశరథ. ఇదే అయోధ్యలో అందరు ఎలా ఉన్నారు వాల్మీకి మహర్షి చెప్తున్నారు. నాగ్నిహోత్రాన్యహూయంత, అగ్నిహోత్రం చేసే బ్రాహ్మణులందరూ అగ్నిహోత్రం మానేశారు. పొద్దున సాయంకాలం చేయాలి అగ్నిహోత్రం, ఇష్టం లేదు. ఏం చేయాలి అగ్నిహోత్రం? రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, రాముడి కంటే అగ్నిహోత్రం ఏముందని వాళ్ళకి మనసు రావట్లేదు. నా పచన్, వంట వండేవాళ్ళు వంట వండట్లేదు ఇంట్లో. రేపు ఏం తినాలి, ఏం వంట వండాలి? రాముడు లేనప్పుడు ఆహారం ఎందుకు? ప్రాణానికి ఆహారం రాముడే కదా. రాముడు వెళ్ళిపోయాడే అంటారు. గృహమేదిన అకుర్వన్ నా ప్రజాకార్యం, ఎవరు వాళ్ళ పనులు చేయట్లేదు. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, అలా ఇలా తిరుగుతున్నాడు, ఏడుస్తున్నారు అందరు. సూర్యశ్చాంతరధీయత, సూర్యాస్తం అయిపోయింది. విసృజన్ కవలాన్నాగా గావో, విసృజన్ కవలాన్నాగా, ఏనుగులందరినీ కట్టేశారు కదా, ఆ ఏనుగులు అన్నం తినట్లేదు. గావో వత్సాన్నపాయన్, అమ్మ ఆవులే దూడ ఆవులకి పాలు ఇవ్వట్లేదు, నాకట్లేదు. అన్ని ఏనుగులు ఏడుస్తున్నాయి, ఆవులు ఏడుస్తున్నాయి, అన్ని దాంట్లో కళ్ళు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. పుత్రం ప్రథమజం లబ్ధ్వా జననీనాభ్యనందత. చాలా కొంతమందికి ఆ రోజే ప్రసవం అయింది, అప్పుడే పుత్రం ప్రథమజం లబ్ధ్వా, మొదటి సంతానం కలిగింది. ఎన్నో రోజులు వేడుకుంటే మొదటి సంతానం కలిగితే ఆ రోజే ప్రసవం అయితే ఒడిలో కూడా తీసుకోలేకపోతున్నాం. మా స్వామి వనవాసం వెళ్ళే రోజు పుట్టాడే వీడు అని జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది. వాళ్ళు బుజ్జగించలేకపోతున్నారు. నా స్వామి వెళ్ళిపోయాడే అని అందరూ, అమ్మ ఏడుస్తుంది రాముడు వనవాసం వెళ్ళిన రోజు అని. దాని తర్వాత పాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, మనసంతా రాముడి దగ్గర ఉంది. దాని తర్వాత అకస్మాన్నాగర సర్వో జనోదైన్యముపాగమత్ ఆహారే వా విహారే వా నకశ్చిత్ అకరోన్మనః. వాళ్ళందరూ కొంతమంది అలా ఇలా నగరం అంతా సైలెంట్ అయిపోయి, అయోధ్య మహానగరం మొత్తం సైలెంట్ అయిపోయి, కౌశల్య దేశం మొత్తం అలానే ఆహారం తినట్లేదు, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడలేట్లేదు, మౌనంగా ఇలా కూర్చుంటున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. ఏడ్చి గుర్తు తెచ్చుకొని మరి ఏడుస్తున్నారు. శోకపర్యాయ సంతప్తః సతతం దీర్ఘముచ్ఛ్వసన్ అయోధ్యాయాం జనః సర్వః చుక్రోశ జగతీపతిం. వయసైన వాళ్ళందరూ అరుగులు, ఇంటి అరుగుల మీద కూర్చున్నారు, ఇలా పెట్టుకొని ఇలా కూర్చున్నారు. ఇలా విశ్వాస దీర్ఘశ్వాసలన్నీ వదులుతూ ఏడుస్తూ రాముడితో వాళ్ళకి ఉన్న అనుభవాలన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, ఇటువంటి రాముడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడే అని ఏడుస్తున్నారు. బాష్పర్యాకులముఖో రాజమార్గగతో జనః నహృష్టో లభ్యతే కశ్చిత్ సర్వశోకపరాయణః. ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడలేదు, రాజ్య మార్గంలో నడుస్తున్నారు కానీ అందరూ ఏడుస్తూ తల కింద దించుకుంటూ ఇలా దీనంగా వెళుతున్నారు. నవాతి పవనః శీతో, వాళ్ళ కష్టానికి వాయుదేవుడికి కూడా దుఃఖం అంట. గాలి కూడా వేడి గాలే వస్తుంది, శీతలమైన గాలి రావట్లేదు. నశశి సౌమ్యదర్శన, చంద్రుడు సౌమ్యంగా కనిపించట్లేదు. నా సూర్యస్తపతే లోకం, సూర్యుడిలో కూడా కాంతిగా లేదు సూర్యుడు. సర్వం పర్యాకులం జగత్, ఎక్కడ చూసినా పక్షులు కూడా ఏడుస్తున్నాయి. పక్షులు అన్ని చెట్లన్నీ వాడిపోతున్నాయి, పూలు ఇవ్వట్లేదు, పళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, అలా అయిపోతుంది. అనర్తినః సుతా స్త్రీణాం భర్తారో భ్రాతరస్తదా సర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామమేవాను అచింతయన్. అనర్తినః సుతా, తల్లులు పిల్లలతో మాట్లాడట్లేదు, పిల్లలు అమ్మానాన్నలతో మాట్లాడట్లేదు, అన్నదమ్ములు కలిసి మాట్లాడుకోవట్లేదు, భార్యాభర్తలు కలిసి మాట్లాడుకోవట్లేదు, అందరూ మౌనంగా ఉంటున్నారు. ఆహారం మీద ఇష్టం లేదు, నిద్ర మీద ఇష్టం లేదు, ఏమో బతికే అలా ఏదో మనసు లగ్నం అవ్వట్లేదు, రాముడితోనే ఉండేది. ఏతు రామస్య సుహృదయః సర్వేతే మూఢచేతసః. రాముడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ, రాముడి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు కదా,
వాళ్ళందరూ శోకభారేణ చాక్రాంత శయనం నైవ బేజిరే. వాళ్ళందరూ పడుకోవడానికి వెళ్తే నిద్ర రావట్లేదు, రూమ్ తాళం వేసుకొని బయట రావట్లేదు, ఎవరితో మాట్లాడాలి బయటకు వచ్చి అని రూమ్ అంతా. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి డిప్రెషన్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది, అది వర్ణన చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళకి డిప్రెషన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, కొంతమంది బయటికి రావట్లేదు, అలానే ఉంటున్నారు, నిద్రపోవట్లేదు, అలా ఏడుస్తున్నారు రాముడి మిత్రులందరూ. అలా అయోధ్య యొక్క వాతావరణం. దాని తర్వాత దశరథ మహారాజా గురించి చెప్తున్నారు. యావత్తు నిర్ణయస్తత్య రజోరూపమదృశ్యత నైవేక్ష్వాగు వరస్తావత్ సంజహారాత్మచక్షుషి. ఆ రథం వేగంగా వెళ్తుంది కదా, ఇలా పడిపోయినా ఇలా లేచి పరిగెత్తిన దశరథ మహారాజా ఆ రథం వెళ్ళి ఆ ధూళి చాలాసేపటికి ఉంటుంది. ధూళి జనరల్లీ రథం వెళ్ళినప్పుడు ధూళి చాలాసేపటి ఉంటుంది. ఆ ధూళి కింద ఇలా సెటిల్ అయ్యేంత వరకు అలానే చూస్తుంది. కౌశల్య పక్కన ఉంది. కౌశల్య ఒక మాట, యావద్రాజా ప్రియం పుత్రం పశ్యంతి అంతధార్మికం తావద్ వ్యవర్ధతే వాస్య ధరణ్యాం పుత్రదర్శనే. అయితే ఇలా 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 చూస్తున్నారు. ఇలా ఇలా రాముడు ఇంకెక్క కనిపిస్తాడా, ఇంకొంచెం కనిపిస్తాడా. రథం వెళ్ళేంత వరకు మార్గం దూరం వెళ్ళిపోతే ఇంకొంచెంసేపు అయితే కనిపించదు కదా. న పశ్యతి రజోప్యస్య యదా రామస్య భూమిపః పదార్థశ్చ నిషన్నస్త పపాద ధరణీంజలే. ఇంకెప్పుడైతే ధూళి కనిపించడం మానేసిందో ఇలా 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 మళ్ళీ పడిపోయారు. ఎన్నిసార్లు పడుతున్నారు, దాంతో శోకం వేసి. దాని తర్వాత తస్య దక్షిణ అన్వాగాత్ కౌసల్యా బాహుమంగణ పరం చాస్యాన్వగాత్ పార్శ్వం కైకేయీ సా సుమధ్యమా. ఇలా పడిపోగానే కుడివైపు కౌశల్యం వచ్చి దశరథ మహారాజాని లేపడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఎడమ వైపు కైకేయమ్మ వచ్చింది. వస్తే కైకేయీ మామకాంగాని మాస్ప్రాక్షి పాప నిశ్చయే నహిత్వాం ద్రష్టుమిచ్చామి నభార్యాన చ బాంధవి. కైకేయీ, నువ్వు నన్ను ముట్టుకోవద్దు, నేను నిన్ను ముట్టుకోవాలనుకోవట్లేదు, నువ్వు దూరం వెళ్ళిపో, నా కళ్ళ ముందు కనిపించకు, నువ్వు నా భార్యగా మాత్రం కాదు, నాకు ఏమాత్రం నువ్వు నా బంధువే కాదు, నీకు నాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారు. ఏ చాత్వాం అనుజీవంతి నాహం తేషాం నతే మమ కేవలార్థపరాహిత్వాం త్యక్తధర్మాం త్యజామ్యహం. నేను బతికున్నంతకాలం నేను నీ వైపు కూడా చూడను, నేను నీ ముఖం కూడా చూడను. కేవల అర్థపరాహిత్వం, నువ్వు అర్థపరురాలు. ధర్మమా అర్థమా, నీ స్వార్థమా ధర్మమా అంటే ధర్మాన్ని వదిలేశావు, స్వార్థాన్ని పట్టుకున్నావు. నేను ధర్మపరుణ్ణి, ధర్మమే జీవితంగా నమ్మేవాడిని. కాబట్టి నీవు నేను ఒకే చోట ఉండలేను. నేను ధర్మపరుణ్ణి, నువ్వు అర్థపరురాలు, కాబట్టి నేను నిన్ను వదిలేస్తున్నాను. అగ్రహ్ణామ్యచ్యతే పాణిం అగ్ని పర్యణయం చయత్ అనుజానామి తత్సర్వం అస్మిన్ లోకే పరత్ర చ. ఏ చెయ్యిని పట్టుకొని, నీ చెయ్యిని నేను పట్టుకొని పాణిగ్రహణం చేసి అగ్ని సాక్షిగా నిన్ను వివాహం చేసుకున్నానో ఆ చెయ్యిని నేను ఇప్పుడు వదిలేస్తున్నాను. నేను వేరే లోకాలకి వెళితే కూడా నీ చెయ్యి నేను పట్టుకోను. నువ్వు నాకు ఇక పైన భార్యవే కాదు, నేను నిన్ను త్యాగం చేసేసాను. భరతశ్చేత్ ప్రతీతస్యాత్ రాజ్యం ప్రాప్యైతదవ్యయం యన్మే సదద్యాత్ పిత్రర్థం మమాం తద్దతమాగమత్. నీ కొడుకు భరతుడికి నిజంగా రాజ్యం మీద ఆశ ఉండే వాడు రాజ్యంలో కూర్చుంటే వాడు నాకు తలగొరివి పెట్టకూడదు, నేను చచ్చిపోతే వాడు వచ్చి నన్ను చూడకూడదు అని అంటారు. వాహనానాం చ ముఖ్యానాం వహతాం తం మమాత్మజం పదాని పతి దృశ్యంతే స మహాత్మాన దృశ్యతే అన్నారు. అలాగానే అలా వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత ఆయనకి చాలా శోకం ఎక్కువైపోతుంది. శోకం ఎలా ఉందంటే ఆయన ఒక బ్రాహ్మణుడిని హత్య చేసేస్తే ఎంత శోకం ఏర్పడుతుందో అటువంటి శోకం ఏర్పడుతుంది అంటున్నాడు. అయితే అలా కైకేయి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోగానే కొంచెంసేపు అలానే మౌనంగా ఉండి అలానే చూస్తున్నాడు దశరథ మహారాజు. కౌసల్య వైపు తిరిగి అలా అంటున్నాడు,
కౌసల్య ఇదిగో చూసావా, రథం వెళ్ళింది కదా, రథం చక్రం యొక్క మరకలు ఉన్నాయి, ఆ గుర్రం యొక్క పాదాల మరకలు ఉన్నాయి, కానీ రాముడి మరకలు కనిపించట్లేదే, నా రాముడు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు, నా రాముడు నాకు కనిపించట్లేదే కౌసల్య, గుర్రం యొక్క మరకలు కనిపించాయి కానీ నా రాముడు నాకు కనిపించట్లేదే అని అంటున్నాను. యః సుఖే నోపదానేషు శేతే చంద్రనశూషితః విద్యమానో మహార్హాభిః స్త్రీభిర్మమ సుతోత్తమ స నూనం క్వచిదేవాద్య వృక్షమూలముపాశ్రితః కాష్టం వా యది వాష్మానం ఉపదాపయ శయిష్యతే. చంద్రుడు ముఖం వంటి ముఖం కలిగినవాడు కదా నా పుత్రుడు. వాడు పడుకున్నప్పుడు స్త్రీలందరూ వాడికి ఇలా ఇలా ఊపితే, హంసతూలిక తల్పంలో పడుకునేవాడు, రాజ్యభోగాలన్నీ అనుభవించేవాడు. వనంలో ఎక్కడ పడుకుంటాడు? ఏ రాయిని తలదిండుగా పెట్టుకొని పడుకుంటాడు? ఏ కట్ట కింద ఏ కట్టని తలదిండుగా పెట్టుకొని పడుకుంటాడు? ముళ్ళులు గుచ్చుకుంటే అక్కడ నడుస్తాడు అని అంటున్నాడు. ఉత్థాస్యతి చ మేదిన్యా కృపణః పాంశుగుంఠితః వినిశ్వసన్ ప్రశ్రవణాత్ కేరణూనామైవర్షభః. రాముడు పడుకుంటుంటే రథంలో వనంలో అడవుల్లో ధూళి ఉంటుంది, దుమ్ము ఉంటుంది, ఆ గాడుకి దుమ్మంతా వచ్చి పడిపోతుంది. రాముడు లేచినప్పుడు అలా మట్టి ధూళంతా ఉంటుంది కదా, పొలంలో సంచరించే వాళ్ళందరూ వీడు ఎటువంటి గొప్పవాడు అని తెలియకుండా వాడిని సాధారణంగా చూసి వెళ్ళిపోతారే, ఎంత కష్టపడతాడో నా పిల్లవాడు అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, అనభిజ్ఞా వనానాం సా నూనం భయముపైష్యతి. సా నూనం జనకశ్రేష్ఠ. జనక మహారాజాకి చాలా ఇష్టమైన కూతురు కదా సీతమ్మ, నన్ను నమ్మే కదా ఇచ్చారు నా కోడలుగా. కంటకాక్రమణక్లాంత వనమధ్య గమిష్యతి. ఇంత సుకుమారంగా ఉంటుంది వనంలో, ఎక్కడ చూసినా రాళ్ళు ముళ్ళులు క్రిములు కీటకాలు ఉంటాయి. ఎలా నడుస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది? చాలా సుకుమారంగా పెరిగిందే. వనంలో సింహాలు పులులన్నీ ఉంటాయి, అది చూస్తే అడుగడుకి భయపడుతుంది. నిద్ర కూడా ప్రశాంతంగా పోదే. ఏ సింహం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని భయపడుతూ బతుకుతుంది అని అంటున్నారు. సకామా భవ కైకేయి. మళ్ళీ ఇలా చూసి మళ్ళీ కైకేయి వైపు, కైకేయి అమ్మ వెళ్ళిపోతుంటే చూసి, కైకేయి నాకు అర్థమైపోయింది, నువ్వు తొందరగా విధవరాలు అయిపోతావు. ఎందుకంటే రాముడు వెళ్ళిపోయాడు, నా ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది తొందరలో, నువ్వు విధవరాలు అయిపోతావు. విధవరాలుగా నువ్వు రాజ్యం వెళ్ళిపో, నీకు కావాల్సింది అదే కదా, వెళ్ళిపో అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అథ గద్గద శబ్దస్థు విలపన్ వసుధాధిపః ఉవాచ మృదు మందార్థం వచనం దీనమస్వరం శూన్యచత్వర వేష్మంతాం సువ్రతాం పణవేదికాం తామవేక్ష పురీం సర్వాం రామమేవానుచింతయన్ విలపన్ రాజాగృహం సూర్యం ఇవామురం. ఇలానే చూస్తున్నారు, రాముడు కనిపిస్తాడా. ఇలా తిరిగి మెల్లగా ఇలా తీసుకెళ్తుంది కౌసల్యమ్మ. మళ్ళీ తిరిగి చూస్తారు, రాముడు రిటర్న్ వస్తాడా, ఇంకొకసారి రిటర్న్ వస్తాడా చూస్తారు. దాని తర్వాత మెల్లగా అందరూ సేవకులందరూ మెల్లగా ఇలా తీసుకెళ్ళారు. నడవడం అవ్వట్లేదు, దీనంగా తీసుకెళ్ళారు. ఏడుస్తున్నారు, శబ్దం గద్గదంగా మెల్లగా ఇలా మాట్లాడుతుంది, మృదువైన కంఠంతో. నన్ను కౌసల్య భవనానికి తీసుకెళ్ళండి, అక్కడ పడుకోబెట్టండి, అక్కడ ఉంటేనే నేను శాంతిగా ఉంటాను కదా. కౌసల్యమ్మ భవనానికి. కౌసల్యాయాం గృహం శీఘ్రం రామమాతుర్నయంతు మాం. నేను వేరెక్కడైనా ఉంటే నేను తొందరగా చచ్చిపోతాను, కౌసల్య గదిలో ఉంటే కొంచెమైనా ఆనందంతో ఉంటాను అన్నారు. అనగానే ఇలా వెళ్ళాలని మళ్ళీ పుత్రద్వయ విహీనం చ శృషాయా చ వివర్జితం అపశ్యద్భవనం రాజా నట్టచంద్ర వివాంబరం. ఇలా చూస్తున్నారు కౌసల్యమ్మ భవనాన్ని. ఇద్దరు కొడుకులు లేరు, వెళ్ళిపోయారు. సీతమ్మ వెళ్ళిపోయింది. కౌసల్యమ్మ భవనంలోనే కనిపిస్తూ ఉంటారు కదా, ఖాళీగా ఉంది.
ఇలా నడుస్తూ ఉంటే ఆయనకే తెలియకుండా కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. దశరథ మహారాజు అన్ని చూస్తున్నా, ఇలా ఇలా ఏడుస్తున్నా. దాని తర్వాత తచ్చ దృష్ట్వా మహారాజో భుజముద్యం న వీర్యవాన్ ఉచ్చైశ్వరేణ ప్రాక్తోచ రామ విజహాసినౌ సుఖితా బతతం కాలం జీవయిష్యతి నరోత్తమాః పరిష్వజంతో ఏ రామం దక్షంతి పునరాగతం. అయితే ఏమన్నారు, దాని తర్వాత మెల్లగా ఆయనని పడుకోబెట్టారు కౌసల్యమ్మ భవనంలో. కౌసల్యమ్మ భవనంలో పడుకోబెట్టగానే ఇలా పడుకోబెట్టారు, ఇలా మెల్లగా పడుకున్నానే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. దాని తర్వాత ఇలా పడుకున్నారు. సడన్గా మళ్ళీ ఏడవడం మొదలు, ఇలా చేతులు పైకెత్తారు. రామా, నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావారా, ఈ నాన్నని వదిలి వెళ్ళిపోయావా తండ్రి, మళ్ళీ కనిపించవేరా, నువ్వు వచ్చేంతవరకు నా ప్రాణం ఉండదేరా, నిన్నంతేనా, నేను నిన్ను చూసింది అంతేనా, మళ్ళీ చూడనా, నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావా, శాశ్వతంగా నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయావా, నిన్ను మళ్ళీ నేను చూడనే, నా ప్రాణం పోతుంది అని అంటున్నారు. అథరాత్వాం దాని తర్వాత సుఖితాం బతతం కాలం జీవిష్యంతి నరోత్తమాః. వనంలో ఉండి రాముడిని చూసేవాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు. రాముడు వనవాసం పూర్తి చేసుకున్నాక తిరిగి వచ్చాక రాముడిని చూసేవాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు. నాకు అదృష్టం లేదే, నా ప్రాణం పోయేలా ఉంది, నేను ఇంకా రాముడిని నేనే కావాలనుకున్నా రాముడిని చూడలేనే అని. దాని తర్వాత అలానే కనిపిస్తుంది ఆయనకి. లాస్ట్ ఆ చూపే, ఆ రథం వెళ్ళిపోవడమే, అదే గుర్తుంది, అదే గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను. అథ రాత్ర్యాం ప్రపన్నాయాం కాలరాత్రమివ మనః అర్ధరాత్రే దశరథః కౌసల్యామిదం బ్రవీత్. ఇలా మౌనంగా ఉన్నారు, ఏడుస్తున్నారు, మళ్ళీ ఏడుస్తున్నారు, మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు, మౌనం అవుతున్నారు, మళ్ళీ ఏడుస్తున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, కౌసల్య అన్నారు. కౌసల్య ఉన్నావా, ఇక్కడే ఉన్నావా అని అన్నాను. ఇక్కడే ఉన్నాను అన్నాను. ఒకసారి నన్ను ముట్టుకోవా అని అన్నాను. నత్వాం పశ్యామి కౌసల్యే సాధుమాం పాణినా స్పృశ రామమేనుగతా దృష్టిరధ్యాపిన నివర్తతే. కౌసల్య నన్ను ఒకసారి ముట్టుకోవా, రాముడు రథంలో వెళ్ళిపోయాడు కదా, రాముడితో పాటు నా చూపు వెళ్ళిపోయింది, నాకు ఇంకేం కనిపించట్లేదు, నువ్వు ఒకసారి ముట్టుకోవా, ముట్టుకుంటే నాకు శరీరం స్పర్శ అయినా ఉందా లేదా, అది కూడా వెళ్ళిపోయిందా అని నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది, అది కూడా రాముడితో పాటు వెళ్ళిపోయిందా, ఒకసారి నన్ను ముట్టుకోవా అని అంటున్నాను. అయితే ఇలా కౌసల్యం హృదయం చేయబెట్టి తం రామమేవాను విచింతయంతం సమీక్ష దేవి శయనే నరేంద్రం. ఇలా కౌసల్యమ్మ పక్కనే కూర్చొని ఇలా చేయబెట్టి ఇప్పుడు కౌసల్యమ్మ ఏడుస్తూ మాట్లాడుతుంది. దాని తర్వాత కౌసల్యమ్మ ఇప్పుడు కొంచెం శోకంగా మాట్లాడుతుంది. అథాస్మిన్ నగరే రామః చరన్ భైక్షం ఇదే అంటుంది. రాఘవే నరశార్దూలే విషం ఉక్త్వా హి జిహ్మగా విచరిష్యంతి కైకేయి నిర్ముక్తేవ హి పన్నగి. కైకేయి ఒక విషం నిండిన పాము తన శరీరాన్ని వదిలేసినట్టు పాత శరీరాన్ని వదిలేస్తుంది కదా, ఒక శరీరం వదిలేస్తుంది. కొన్ని జీవరాశులు వదిలేస్తాయి, శరీరం వదిలేసి మళ్ళీ కొత్త శరీరం తెచ్చుకుంటారు. అలా ఇన్ని రోజులు పిన్ని అనే శరీరంలో ఉండింది, ఒక మహారాణి అనే శరీరంలో ఉండింది, కానీ విషం మాత్రం ఉంది. అది రాముడి మీద కక్కేసి రాముడిని పంపించేసింది. ఇప్పుడు తన నిజమైన ఆ శరీరాన్ని త్యాగం చేసి నిజమైన శరీరంతో ఇంకా ఇప్పుడు ఆ పాము నన్ను కుట్టడం మొదలు పెడుతుంది అంటుంది. ఏడుస్తూ కౌసల్యమ్మ మాటతో అతాస్మిన్ నగరే రామః చరణం భైక్షం గృహే వసేత్ కామకారో వరం దాతుం అపిదాసం మమాత్మజం. నేను రాముడు ఒక భిక్ష అడిగేవాడు, ఒక బిచ్చపు వాడులా రాముడు అయిపోమని మీరు అనుంటే కూడా అయిపోయేది కదా, నా కళ్ళ ముందు ఉండేవాడే.
మహారాజా అని మీరు ఎందుకన్నారు? ఎందుకు వనవాసం అనిపిస్తున్నాడు? వాడు కైకేయికి దాసుడిగా చేసి ఉంటే, కైకేయి భవనంలో ఒక సేవకుడుగా వాడు ఉంటే కూడా పర్వాలేదు, నా కళ్ళ ముందు ఉండేవాడే, ఇప్పుడు ఇంత దూరం పంపించేశాడే అని అంటాడు. పాదయిత్వాదు కైకేయీ రామం స్థానాదితేష్టితః ప్రవిద్ధో రక్షసాంబాగః పర్వణీవాహితాగ్నినా. ఇక్కడ యజ్ఞాలన్నీ చేస్తుంది కదా, ఆ ఉదాహరణ ఇస్తుంది. కష్టపడి ఒక హోమానికి హవిస్సు తయారు చేశారు, పాయసాన్నం అది తయారు చేసి దేవతలకు సమర్పిద్దామని. అక్కడి వరకు వచ్చాక రాక్షసులకు ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? అలానే రాముణ్ణి కష్టపడి పెంచి చివరికి వనవాసాన్ని అడవికి అంకితం చేస్తున్నది. ఏం న్యాయం ఇది? నాగరాజగతిర్వీరో మహాబాహుర్ధనుర్ధరః వనమా విశతే నూనం సవార్యః సలక్ష్మణః. ఏనుగు నడిచినట్టు నడుస్తాడే, మహావీరుడు కదా, ధనుర్ధరుడు కదా, వాడికి పోయేంత కష్టమా? నతే రత్నహీనాస్తరుణాః ఫలకాలే వివాసితాః. చాలా యవ్వనంలో యవ్వనమైన దశలో ఉన్నారు, ఇప్పుడే ఆనందంగా ఉండవలసిన దశ. ఈ సమయంలో పోయి కష్టపడు, సుఖం అనుభవించకు, వనవాసంలో ఉండు, కష్టపడు, నారవస్త్రాలు కట్టుకో, భూషయనం చెయ్యి, నీకు ఏ సుఖం ఉండవు, నువ్వు నగరంలో ప్రవేశించకూడదు, అడవిలోనే ఉండాలి, 14 ఏళ్ళు ఉండాలి. ఇటువంటి అన్నీ పెట్టి వాటిని పీడించాలి. కథం వత్స్యంతి కృపణాః ఫలమూలే కృతాశనాః. ఏం తింటాడు? ఫలమూలాలన్నీ తిని బతుకుతాడా? అపీదానీం సకాలస్యాన్ మమ శోక క్షయశివః సహ భార్యం సహ భ్రాత్రా పశ్యేయమివ రాఘవం. వాడు 14 ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చే రోజు ఇదే రోజు ఏంటో ఎంత బాగుంది, ఆ రోజు ఈ రోజు అయితే ఎంత బాగుంది, రాముడు తిరిగి వచ్చే రోజు ఈ రోజు అయితే ఎంత బాగుంది. 14 ఏళ్ళు ఎదురు చూడాలి, నా కొడుకు ఎంత కష్టం అనుభవిస్తాడు. శృత్వైవోపస్థిత అని కదా 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 అని ఒక 4-5 శ్లోకాలు, చాలా అందమైన శ్లోకాలు చెప్తుంది. శృత్వైవోపస్థితో వీరో. కథ అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది, ఇది ఎప్పుడు అయిపోతుంది, నేను ఇది ఎప్పుడు చూస్తాను అనే భావన. శృత్వైవోపస్థితో వీరో కదాయోధ్యా భవిష్యతి యశస్విని శృష్టజనా శూచితధ్వజమాలిని. అయోధ్యవాసులు నా దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, అమ్మా నీ కొడుకు రాముడు తిరిగి వచ్చాడు అని అంటారే, ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది? కదా ప్రేక్ష రవ్యాగ్రావరణ్యాత్ పునరాగతో భవిష్యతి పురే సృష్టా సముద్రైవ పర్వణి. నేను బయట వచ్చి చూస్తే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ ఇలా రాజమార్గంలో నడుస్తూ వచ్చే రోజు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది? కదా నేను ఎప్పుడు చూస్తాను. కదా అయోధ్యాం మహాబాహు పురీం వీర ప్రవేక్షతి పురస్కృత్య రథేం సీతాం వృషభో గోవధూమిభ. వాళ్ళు ముగ్గురు రథంలో తిరిగి ఎలా రథంలో వెళ్ళారో అలానే రథంలో వస్తున్నప్పుడు అందరూ స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న రోజు నేను ఎప్పుడు చూస్తాను. కదా ప్రాణి సహస్రాణి రాజమార్గే మమాత్మజో అవకరిష్యంతి ప్రవిశంతావరిందము. సుమంగళి స్త్రీలు కన్యాపిల్లలన్నీ ఇలా ప్యారాలు చల్లుతూ పూలు చల్లుతూ ఇలా బ్రాహ్మణులందరూ ఆశీర్వాదం చేస్తుంటే అందరూ రాముడిని స్వాగతం చేస్తారు. రామా తిరిగి వచ్చావా, స్వాగతం స్వాగతం అని అంటే ఆ రోజు వస్తుందా, నేను చూస్తానా ఆ రోజు? కదా ప్రవిశంతౌ కదా అయోధ్యాం ద్రక్ష్యామి శుభగుండలౌ ఉదగగ్రయుధ నిస్త్రింశౌ శుశ్రంగావివ పర్వతౌ. పర్వత సమానాకారమైన నా రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ వచ్చి మళ్ళీ రాజులాగా ఏలే రోజు నేను ఎప్పుడు చూస్తాను. కదా సుమనసః కన్యాన్ విజాతీనాం ఫలాని చ ప్రదిశ్యంతి పురే సృష్టా కరిష్యంతి ప్రదక్షిణం. ఊరిలో పౌరులు జానపదులందరూ రాముడు రాగానే సీతారామలక్ష్మణులు అందరూ ప్రదక్షిణం చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మొక్కుతారే, రామా వచ్చావా స్వామి, నీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం, రా 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 అని వాళ్ళందరూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు, మొక్కుతారు. పెద్దవాళ్ళందరూ రాముడిని బుజ్జగిస్తారు, ముగ్గులు పట్టుకొని రాముడిని ఆశీర్వదిస్తారే, అవన్నీ నేను ఎప్పుడు చూస్తాను. కదా పరిణతో బుద్ధ్యా వయసా చామర ప్రభ అభ్యుపైష్యతి ధర్మాత్మా త్రివర్షైవలాలయన్. రాముడు
తిరిగి వచ్చాక నాకు మాత్రం 3 ఏళ్ళ పిల్లవాడైన నా కొడుకు తిరిగి వచ్చి నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ప్రేమ నాకు మళ్ళీ ఏర్పడుతుందా? మళ్ళీ అటువంటి రాముడిని నేను చూస్తానా? నా పిల్లాడితో అటువంటి ప్రేమ నేను ఇస్తానా? నా పిల్లాడిని నేను ఆలింగనం చేసుకొని వాడికి నేను ఇచ్చే ప్రేమను నేను మళ్ళీ ఇస్తానా? ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది? నిస్సంశయం మహామన్యే పురావీర కదర్యయ పాతుకామేషు వత్సేషు మాతృణాం శిరాజితాస్తనాః. నేను నిశ్చయంగా కథా అని వచ్చింది, చాలా ముఖ్యంగా మనకి ఇటువంటి భావన ఉండాలి అంటుంది శాస్త్రం. కథ అంటే సంస్కృతం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇది ఒక మంచి లక్ష్యం వైపు ఇది ఉండాలి. కథ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? పొద్దున లేవగానే ఇలా ఆలోచించాలి. ఇలా కొన్ని శ్లోకాలు కూడా ఉన్నాయి. కథా బృందారణ్యే విమలయమునా తీరసలిలే చరంతం గోవిందం హలధర సుధామాది సహితం అయే కృష్ణస్వామిన్ మధుర మురళీ వాదన విభో శ్రోషాం నిమిషమివ నేష్యామి దివసాన్. శ్లోకం. నేను బృందావనం ఎప్పుడు వెళ్తాను, అక్కడ కృష్ణ బలరాములు ఎప్పుడు చూస్తాను. కృష్ణుడు మురళీ వాయిస్తుంటే ఏ కృష్ణస్వామి అని నేను ఎప్పుడు అంటాను. ఒక్కొక్క సంవత్సరాలన్నీ ఇలా క్షణాల్లా గడిపోతుంటే అలానే కృష్ణుడిని చూసుకుంటూ నేను ఎప్పుడు ఉంటాను. సుమంత్రుడు అది అక్రూరుడు బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఇలా పరాశర భట్టారు కూడా శ్రీరంగం వైపు రాశారు. అంటే ఒక స్వామిని నేను ఎప్పుడు వైష్ణవుడికి అలా ఉండాలి. నేను స్వామిని ఎప్పుడు చూస్తాను, నేను స్వామి కైంకర్యం ఎప్పుడు చూస్తాను, నేను అయోధ్య ఎప్పుడు వెళ్తాను, బృందావనం ఎప్పుడు వెళ్తాను, శ్రీరంగం ఎప్పుడు వెళ్తాను, ఆ కైంకర్యం ఎప్పుడు చేస్తాను అని భావన. పరాశర భట్టారు అంటే శ్రీరంగం. కదా అహం కావేర్యాం అన్న శ్లోకం వస్తుంది. విలలసలిలే వీత కలుషో తదాహం కావేర్యాం విలసలిలే వీత కలుషో గవేయం తత్తీరే శ్రమముసి వసేయం ఘనవనే కదాహత్ తత్పుణ్యం మహతీ పులినే మంగళగుణం భజేహం రంగేశం కమలనయనం శేషశయనం. నేను కావేరీ నదిని ఎప్పుడు చూస్తాను, ఆ నదిలో స్నానం ఎప్పుడు చేస్తాను, ఆ కావేరీ నది తటాకంలో ఉన్న రంగనాథుని నేను ఎప్పుడు చూస్తాను, ఆ భక్తులతో పాటు నేను ఎప్పుడు ఉంటాను, ఆ భక్తులతో పాటు రంగా 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 అని నేను ఎప్పుడు అంటాను. బాగుండాలి, ఉండాలి. నేను శ్రీభాష్యం ఎప్పుడు చదువుతాను, నేను వైష్ణవుడిని ఎప్పుడు అవుతాను, నాకు నిజమైన కృష్ణభక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది, నాకు వేదాంత స్తోత్రాలన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి, నాకు దివ్యదేశ వాసం ఎప్పుడు వస్తుంది, శ్రీరంగ వాసమో కాంచీపురం వరదరాజ స్వామి దగ్గర తిరుమల వాసమో తిరుమల దర్శనం నాకు ఎప్పుడు అవుతుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడు అవుతుంది, అలా ఉండాలి. అది ఉంటే ఆ ఆర్తే తీరుస్తాడు భగవంతుడు. సత్య సంకల్పం భక్తులు సంకల్పించేది నాకు ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది అడిగితే మంచిది అడగాలి. నాకు ఇల్లు ఎప్పుడు వస్తుంది ఇదే అడగకూడదు, మళ్ళీ ప్రయోజనం లేదు. వస్తే కూడా ఆనందంగా ఉన్నావు, మళ్ళీ వేరేదే అడుగుతాం. దానివల్ల ఈ సేవ నాకు ఎప్పుడు దొరుకుతుంది, ఈ దివ్యదేశ వాసన నాకు ఎప్పుడు దొరుకుతుంది, శాశ్వతమైన ఆనందం నాకు ఎప్పుడు దొరుకుతుంది. మనం కదా 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 ఎప్పుడు 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 అని అడిగామనుకోరు, వాడు కదా అవును కదా వీడికి ఇవ్వాలి కదా అని ఇస్తాడు. మనం సంస్కృతం కదా అంటే వాడు తెలుగు కదా అని ఇస్తాడు. కాబట్టి దాని తర్వాత కౌశల్యం ఒక అందమైన మాట. నిస్సంశయం మయామన్యే పురావీర కదర్యయ మాతు కామేషు వత్సేషు మాతృణాం శాతితాస్తనాః. మేము మంచి ఆవు దగ్గర ఒక దూడ పాలు తాగుతుంటే బలవంతంగా విడగొట్టుంటాం. అందుకే నాకు కూడా ఎటువంటి శోకం ఏర్పడుతుంది. ఒక తల్లి ఆవుని దూడతో విడగొట్టుంటాం, నాకు అదే శోకం అందుకే ఏర్పడుతుంది. ఒక మంచి ధార్మికుల లక్షణం. కొంతమందికి కష్టం వస్తే నేనేం పాపం చేశాను నాకు ఇంత కష్టం వచ్చింది అంట, కానీ మంచి ధార్మికుల లక్షణం కాదు. ధార్మికులు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే నేను ఇటువంటి పాపం ఏదో చేసి ఉంటాను, అందుకే లేకపోతే ఇటువంటి కష్టం రాదు కదా నాకు, నేను బహుశా ఇటువంటి పాపం. మన సంప్రదాయం కూరత్తాళ్వాన్ మన స్వామి, ఆ స్వామి క్రిమికంఠ చోళుడు అనే ఒక మహారాజు.
వాడు శైవుడు, వైష్ణవ గుళ్ళన్నీ ఇది చేయాలి, వైష్ణవులు చాలామంది వైష్ణవులు చంపాడు. రామానుజాచార్యులు అని చంపాలి అనుకున్నాడు. ఈయన ఉంటేనే కదా వైష్ణవత్వం ప్రచారం ముందు ఈయన. అది కూరతాడు అని తెలిసింది. కావేరీ నదిలో రామానుజాచార్యులు వారు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వారి వస్త్రం వదిలేశారు కదా, ఆ వస్త్రం ఈయన కట్టుకొని సన్యాస వేషంలో వెళ్ళిపోయారు. నేనే రామానుజాచార్యులు అని వెళ్ళిపోతే వాడు కళ్ళు పీకేశాడు. వేడి వేడి ఇనుప ముక్కని పెట్టి కళ్ళు పీకేశాడు. దాని తర్వాత రామానుజాచార్యుల వారి గురు మహాపూర్ణులు ఆయన కూడా వెళ్ళారు. ఆయనైతే చంపేశారు, దారుణంగా చంపేశారు. క్రిమికంఠ చోరుడు. ఇది దశావతార సినిమాలు చూస్తారు. ఆగా గోవిందరాజ స్వామి అక్కడ తిరుచిత్రకూటం అనే దివ్యదేశం, తిరుచిత్రకూటం అక్కడే గోవిందరాజ స్వామి. ఇప్పుడు మీరు తిరుమలలో చూస్తున్నారు కదా, ఆ గోవిందరాజ స్వామి అక్కడే ఉండేవారు కావేరీ దగ్గర. అయితే ఆ మూల స్థానం నుంచి ఆ విగ్రహాన్ని పీకి సాగరంలో పడేయమని చెప్పాడు. ఆ క్రిమికంఠ చోరుడు వెళితే వైష్ణవులందరూ వెయిట్ కదా కిందికి మునిగిపోతారు. స్వామి ఎలాగో వాడికి తెలియకుండా సీక్రెట్గా, అంటే వాడు చూపించినట్టు ఆ సినిమాలు చూపించినట్టు జరగలేదు, కొంచెం ఓవర్గా దాన్ని కట్టారు. అదేదో తీసుకొని కొంచెం ఊహాత్మకం. కాళిదాసు కవిత్వం కొంత, నా పైత్యం కొంత అని అంటారు. అలా కొంతమంది అలా చేస్తారు. అయితే వాడిని అలా అయితే గోవిందరాజ స్వామి విగ్రహంని అర్చామూర్తిని తెలియకుండా సీక్రెట్గా తీసుకొని వచ్చి తిరుమలకి తీసుకొస్తే, ఎందుకంటే తిరుమలలో వాడి ఇది కంట్రోల్ ఉండదు. చోళ దేశం నుంచి ఇక్కడ కృష్ణదేవరాయలు వాళ్ళ రాజ్యం కాబట్టి అప్పుడు తిరుమలలో రామానుజాచార్యుల వారు ఉంటే అప్పుడే గోవిందరాజ స్వామిని ఇక్కడ వచ్చి ప్రతిష్ఠ చేసి అక్కడ మళ్ళీ ఆ దివ్యదేశం పెరుమాళిని ఇక్కడ వచ్చి ప్రతిష్ఠ, అలానే వచ్చింది గోవిందరాజ స్వామి. కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కూరతాడు అని కళ్ళు పీకేశారు చాలా దారుణంగా. ఇదే మీరు గుర్తించుకోవాలి. సంప్రదాయం కోసం నా కళ్ళు పైన పర్వాలేదు, రామానుజాచార్య సంప్రదాయం కోసం కళ్ళు త్యాగం చేస్తున్నాం, ఒకళ్ళు ప్రాణ త్యాగం చేస్తున్నాం. అటువంటి సంప్రదాయం ఇది. మనమేమో ఈ సంప్రదాయాన్ని రాబోయే తరానికి ఇవ్వట్లేదు. వైష్ణవ సంప్రదాయం ఇది మన బాధ్యత, మన భాగ్యం అనుకోవాలి మనం కదా. కాబట్టి కూరతాడు అని అంటున్నారు, చాలా అందమైన మాట ఇది. తర్వాత కళ్ళు పోయాయి, ఏం కనిపించలేదు. దాని తర్వాత వరదరాజ స్వామిని వేడుకుంటే కళ్ళు వచ్చాయి. అప్పుడు వరదరాజ స్వామి దగ్గర, వరదరాజ స్వామి పురాణాల్లోనే ఉన్నాయి, కళ్ళు కావాలంటే వరదరాజ స్వామిని వేడుకుంటే కళ్ళు వస్తాయి. చాలామందికి ఇచ్చాడు కళ్ళు. యస్య ప్రసాద కలయా బధిరశ్రుణు అని వస్తుంది, కళ్ళు ఇస్తాడు. కానీ ఆయన వరదరాజ స్వామి రామానుజాచార్యుల వారు అడిగారు, కళ్ళు కావాలి వరదరాజ స్వామిని వేడుకుంటే వరదరాజస్తవం అని రాశారు. వరదరాజ స్వామిని వేడుకుంటే కళ్ళు వచ్చాయి. కానీ అప్పుడు గురుతాడమా వరదరాజ స్వామి దగ్గర అన్నారు, కళ్ళు తీసేసుకోరు, నాకు వద్దు కళ్ళు, నాకు ఒకే ఒక వరకు, నాకు ముగ్గురే కనిపించాలి. నాకు మా రామానుజాచార్యుల వారు కనిపించాలి, నువ్వు నా వరదరాజ స్వామి నువ్వు కనిపించాలి, మా పెరుందేవి అమ్మవారు కనిపించాలి, వేరెవ్వరూ నేను చూసే అవసరం. అటువంటి కళ్ళు ఇస్తామంటే నేను వేరే ఏది నేను చూడు. ఏం మముదినై కండగంగల్ మట్రొండినై కాణామే మనం ప్రతిరోజు అంటాం కదా తిరుపాడు. నిన్ను చూసిన కళ్ళుతో నేను వేరే అలౌకికమైనవి అశాశ్వతమైనవి నేను చూడను అని అడిగారు. కానీ జ్ఞాన దృష్టితో ఆయనకి వీరు ముగ్గురు మాత్రం కనిపించేవారు అంటారు. అయితే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కూరతాళ్వాన్ ఆయన ఒకసారి ఆయన శిష్యులు ఎవరో, స్వామి నీకు పోయి ఇంత కష్టం వచ్చింది, ఎంత ఆచార్య భక్తి అంటే కూరతాళ్వాన్ శిష్యులు, కూరతాళ్వాన్ లాంటి శిష్యులు ఆచార్య కోసం కళ్ళు ఇస్తున్నారు అటువంటి శిష్యులు. అయితే మీకు పోయేటువంటి కష్టం వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు కూరతాళ్వాన్ అన్నారట. నేను ఒకసారి శ్రీరంగంలో ఒక వైష్ణవుల్ని చూశాను. చూస్తే ఆయన నామం పెట్టుకుంటారు కదా, నామం ఇక్కడ కొంచెం వంకరిగా ఉంటుంది, అది వంకరిగా ఉంది అని అనుకున్నాను. నేను వైష్ణవుల దగ్గర దోషం చూశాను కదా, మరి నా కళ్ళు పోవాలా వద్దా అటువంటి ఆయన అసలు చూడరు. అంటే
నేనట అలా ఏదైనా చేసి ఉంటారు. ఆయన ఆయన ఇది చూడండి, నామం స్ట్రైట్గా లేదు, సరిగ్గా లేదు, ఇదైతే కళ్ళు దానికి శిక్ష ఏంటంటే కళ్ళు పోవాలి. అంటే ఆయన భాగవత నిష్ట ఎటువంటి నిష్ట, వైష్ణవుల్ని ఏ స్థానం ఇస్తుంది. ఆ చిన్న దోషం చూస్తే కూడా కళ్ళు పోవాలా వద్దా? అందుకే కళ్ళు పోయింది. ఆ భావన రావాలి. దాసుడికి చాలామంది తెలుసు, దెబ్బ తగిలి ఏదో ఒకటి కష్టం రాగానే వాళ్ళే చెప్తారు, ఏం లేదు నేను అప్పుడు చేశాను, అందుకే భగవంతుడు ఇలా ఇచ్చాడు నాకు అని వాళ్ళు. ఇది మంచి వైష్ణవుడి లక్షణం. నేనే పాపం చేయలేదు, నాకు ఎందుకో దేవుడు ఇంత కష్టం వచ్చింది, నేను చూడనంత కష్టం ఎవడు చూడలేదు అంటారు. అలా ఎందుకు? ఎవడి కష్టం వాళ్ళదే. ఇప్పుడు వస్తుందో శ్లోకం అరణ్యకాండలో, రాజ్యో నష్ట వనే వాస సీతా నష్ట హతోద్విజ అంటారు. అటువంటిది అయితే వాడికి రాదు. రాజ్యో నష్ట, రాజ్యం పోయింది. వనే వాస, వనవాసం వచ్చింది. సీతా నష్ట, హతోద్విజ, జటాయి చచ్చిపోయాడు, మిత్రుడు చచ్చిపోయాడు, భార్య పోయింది, రాజ్యం పోయింది, వనంలో వాసం. రాముడి కష్టం ముందు మనది ఒక కష్టమా? కానీ రాముడు ఎలా ఉన్నాడు? మనమేమో మనకి ఎటువంటి కష్టం వస్తుందంటే ఈ గోరు ఇలా ఇరిగిపోయింది, ఇదే మనకి కష్టం. అయ్యో ఎంత నొప్పి ఇస్తుంది, నేను ఏ పాపం చేయలేదు, నాకు ఇటువంటి కరెంట్ షాక్ చేయలేదు, చెయ్యి నువ్వే కదా పెట్టావు కదా. ఇలాంటి కష్టం అంతా వస్తుంది. నాకు ఇంత కష్టం ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప ధార్మికుల లక్షణం. అలా మాట్లాడు. దాని తర్వాత నైతావద్గుణైర్జుష్టం సర్వశాస్త్ర విశారదం ఏకపుత్ర వినాపుత్రం అహం జీవితముత్సహే. ఒకే ఒక పుత్రుడు, వాడు కూడా లేకపోతే నేను ఎందుకు బతకాలి, కాబట్టి నేను ప్రాణత్యాగం చేయడమే నాకు ఇది అని అనిందట. అలా చాలా శోకంగా ఉంది కౌసల్యం. ఇప్పుడు చాలా అందమైన సర్గ ఇది. ఈ సర్గ చూసేసి ముగింది, ఎందుకంటే మంగళంగా ఉంది, ముగింది. విలపంతీం తథాతాం తు కౌసల్యాం ప్రమదోత్తమాం ఇదం ధర్మే స్థితా ధర్మ్యం సుమిత్రా వాక్యమబ్రవీత్. ఇలా కౌసల్య ఏడుస్తుంటే ధార్మికురాలైన సుమిత్ర ఇలా ధర్మం కూడిన మంచి మాటలు ఇలా కౌసల్యంకి చెప్పడం సాగింది. సుమిత్ర ఎప్పుడు మాట్లాడు కౌసల్యం చూసి, తవార్గే సద్గుణైర్యుక్తః సపుత్రః పురుషోత్తమః కింతే విలపతీనైవ కృపణం మృదితేన వా. కౌసల్య ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? దీనికి పోయి ఏడుస్తారా? నీ కొడుకు పురుషోత్తముడు కదా, ఆ పురుషోత్తముడు సాక్షాత్ పురుషోత్తముడే నీ కొడుకు. ఇటువంటి కొడుకు అందరికీ దొరుకుతారా కౌసల్య? అన్నాడు. గస్తవార్యే గతః పుత్రః త్యక్త్వా రాజ్యం మహాబలః సాధు కుర్వన్ మహాత్మానం పితరం సత్యవాదినం. నాన్నని సత్యవాదిగా నిలబెట్టడానికి నాకు కష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు, మా నాన్న క్షేమంగా ఉండాలి అని, సూర్యవంశం కీర్తి క్షేమంగా ఉండాలి అని పట్టాభిషేక ద్రవ్యాలని ఏమాత్రం మనసులో ఈర్ష్యాద్వేషం లేకుండా ధర్మం కోసం పరిత్యజించి వనవాసం వెళ్తున్నాడే, ఇటువంటి కొడుకు మహాత్ముడు కదా, సాధు కుర్వన్, ఇలానే చేయాలి కౌసల్య. ఇటువంటి కొడుకు అందరికీ దొరకడు. ధర్మమా అర్థమా అంటే ఒక్క క్షణంలో అర్థం వదిలేసి, ధర్మమే గొప్ప అని వెళ్తున్నాడే, అందరికీ దొరుకుతాడా ఇటువంటి కొడుకు? శిష్టైరాచరితే సమ్యక్, మంచి మంచి శిష్టులు ధర్మాన్ని పూర్వులు ఆచరించిన మార్గంలో ధార్మికులు వెళ్ళిన మార్గంలో రాముడు వెళ్తున్నాడు. ఇటువంటి కొడుకు దొరుకుతాడా? ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు? వర్తతే రామో ధర్మే స్థితః శ్రేష్టో నచ శోచ్య కదాచన. నువ్వు అనొచ్చు, లేదు రాముడు ధార్మికుడే కానీ రాముడికి కష్టం వచ్చింది కదా అని ఏడుస్తున్నాను అని నువ్వు అనొచ్చు. రాముడు ధర్మంలో ఉన్నప్పుడు రాముడికి కష్టం వస్తుందా? ఎలా వస్తుంది కష్టం? వర్తతే చోత్తమావృత్తిం లక్ష్మణోస్మిన్ సదానగః. నా కొడుకున్నాడు లక్ష్మణుడు, సదానగః, ఎప్పుడూ దోషం లేనివాడు, ఎల్లప్పుడూ దయావాన్ సర్వభూతేషు లాభస్తస్య మహాత్మనః. సర్వజీవరాశుల పట్ల దయ ఉన్న నా కొడుకు లక్ష్మణుడు. లాభస్తస్య మహాత్మనః, మహాత్ముడు వాడు.
నా కొడుకు అని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. అరణ్యవాసే యద్దుఃఖం. ఎందుకు అంటే అన్నయ్య సేవ కోసం వెళ్తున్నాడు. వాడిని ఎవరు చెప్పలేదు వనవాసం వెళ్ళమని. అన్నయ్య ఎక్కడుంటే నేను అక్కడే ఉంటాను అని వెళుతున్నాడే, అటువంటి నా కొడుకు. సదానగ, అసలు ఏమాత్రం దోషం లేదు. సర్వభూతేషు దయావాన్ సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ ఉన్నవాడు కాబట్టే లక్ష్మణుడు వెళుతున్నాడు. అంటే ఏంటి? అభయం సర్వభూతేషు అని రాముడు అనాలంటే లక్ష్మణుడు పక్కన ఉండాలి కదా. లక్ష్మణుడితో పాటే కదా రాముడు ఉంటారు. ఆ మాట రాముడు ధైర్యంగా అనగలంటే అప్పుడప్పుడు ధైర్యం నింపే పని లక్ష్మణుడిదే కదా. వాడికి దయావాన్ సర్వభూతేష పదం అలానే వాడుతుంది సుమిత్రకి అన్నీ తెలుసు. దయావాన్ సర్వభూతేషు, నా కొడుకు అందరి పట్ల దయ ఉన్నవాడు కాబట్టి ఒక పెద్ద లోకక్షేమం కోసం వాడు వెళ్తున్నాడు. అటువంటి కొడుకు నాకు. సదానగ అరణ్యవాసే. ఇదే రామానుజాచార్య గారికి అస్మద్గురోర్ భగవతోస్య దయైక సింధో రామానుజస్య చరణో శరణం ప్రపద్యే. అరణ్యవాసే యద్దుఃఖం జానంత్యేవ సుకోచితానుగచ్చతి వైదేహీ ధర్మాత్మానం తవాత్మజం. వనానికి వెళ్తే కష్టం వస్తుంది, జీవితం ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఉండదు, కష్టం అనుభవించాలి అని తెలిసి కూడా నా భర్త ఎక్కడుంటాడో అక్కడే నేను ఉంటాను అని నీ కోడలు వెళ్తుండే. ఇటువంటి కోడలు ఎవరికి దొరుకుతుంది? కీర్తిభూత పతాకామ్యో లోకే భ్రమయతి ప్రభు ధర్మ సత్యవ్రతపర కిం న ప్రాప్తస్తవాత్మజ. కౌసల్యానికి అర్థమవుతుందో లేదో, కీర్తికి అని ఒక పతాకం, ఒక జెండా ఉంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి దాన్ని ఎగరేస్తున్నారు గర్వంగా. వీళ్ళకి ముగ్గురికి కీర్తి రాబోతుంది. కీర్తి వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంది. వీళ్ళకు వచ్చిన కీర్తి ఎవరికి రాదు. అది నీ కొడుకు వల్ల వస్తుంది. వ్యక్తం రామస్య విజ్ఞాయ శౌచం మాహాత్మ్యముత్తమం నగాత్రమంశుభిః సూర్యః సంతాపయితుమర్హతి. ఇటువంటి రాముడు ధర్మంలో పవిత్రమైన మహాత్ముడు. రాముడు మహాత్ముడు అని తెలిసాక సూర్యుడు తెలిసి కూడా పొరపాటున కూడా ఒక వేడి కిరణాన్ని రాముడి మీద పడనివ్వడు. రాముడు వనంలో ఎండలో కష్టపడతాడేమో అనుకుంటున్నావు కదా, పొరపాటున కూడా రాముడి యందు మహాత్ముడిని నేను కాపాడాలి కదా, నా వేడి కిరణాలు రాముడి మీద పడకూడదు అని సూర్యుడు అనుకోడా అంటాడు. శివ సర్వేషు కాలేషు కాననేభ్యో వినిశ్రుతః రాఘవం యుక్త శీతోష్ణం సేవిష్యతి సుకోనిలః. అన్ని కాలాలు అన్ని ఋతువులు రాముడికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ హేమంత ఋతువు అనుకుంటుంది నేను రాముడిని కాపాడాలని, శరద్ ఋతువు అనుకుంటుంది నేను రాముడిని కాపాడాలి, వర్ష ఋతువు అనుకుంటుంది నేను రాముడిని కాపాడాలని. ఎందుకంటే రాముడు ధర్మాత్ముడు. అట్టి ధర్మాత్ముడికి కైంకర్యం చేయడం మాకు భాగ్యం అని అనుకోవా? ఏం కష్టం అనుభవిస్తాడు రాముడు అన్నాడు. శయానమనగం రాత్రౌ పితేవాభి పరిష్వజన్నే ధర్మర్ణః సంస్పృశన్ శీత చంద్రమాహ్లాదయిష్యతి. ఎండలో కొంచెం కష్టం అనుభవించాడేమో, వీడికి సుఖం నేను ఇవ్వాలి కదా అని చంద్రుడు చల్లటి కాంతినిస్తాడు, చల్లటి గాలినిస్తాడు, చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు కదా. రాత్రి వేళలో నా రాముడి పైన నేను చల్లదనం కురిపించాలి అని చంద్రుడు అనుకోడా. దదౌ శాస్త్రాన్ని దివ్య. సరే అసురులు ఉంటారు, రాక్షసులు ఉంటారు, జంతువులు ఉంటారు, భయపడుతున్నారు కదా. మర్చిపోయావా? వాళ్ళ గురువు ఎవడు? విశ్వామిత్రుడు కదా వాళ్ళ గురువు. దానవేంద్రం హతం దృష్ట్వా తిమిత్వచ సుతం రణే దదౌ శాస్త్రాన్ని దివ్యాని యస్మై బ్రహ్మా మహోజసో. మారీచ సుబాహుని వధం చేసినప్పుడు ఎన్ని దివ్యాస్త్రాలు ఇచ్చారు, ధనుర్వేదం మొత్తం ఇచ్చారే విశ్వామిత్ర మహర్షి. అటువంటి ధనుర్ధరుడు బలాది బలాన్ని 2 మంత్రాలు ఇచ్చారే, ఏం కష్టం వస్తుంది రాముడికి. సశూరః పురుషో వ్యాఘ్రః స్వబాహుబలమాశ్రితః అసంతృప్తో హిరణ్యేశో వేష్మనీవ నివత్స్యతే.
ఒక మదమెక్కిన ఏనుగు రాముడి వైపు రాముడిని కొట్టాలి, రాముడిని పడగొట్టాలి అని వస్తే రాముడి బాహుబలం సరిపోదా? ఏనుగును కూడా పడగొట్టేస్తాడు కదా. అటువంటి శూరుడు కదా నీ కొడుకు. పురుష వ్యాఘ్రుడు, పురుషుల్లో పులి వంటి వాడు కదా, వాడికేం కష్టం వస్తుంది? యా శ్రీ శౌర్యం చ రామస్య యా చ కళ్యాణ సత్వత నివృత్తారణ్యవాసస్వ క్షిప్రం రాజ్యమవాప్స్యతి. శ్రీరాముడు లాంటి పరాక్రమవంతుడు, శ్రీరాముడి లాంటి కళ్యాణ గుణగళానున్నవాడు, నేను చెప్తున్నాను, తప్పకుండా నిర్విఘ్నంగా వనవాసం పూర్తి చేసుకొని ధైర్యంగా మళ్ళీ వచ్చి సింహాసనాన్ని అధిరోహిస్తాడు. వాడికి చెందిన రాజ్యం ఇది. ఈ రాజ్యాన్ని మళ్ళీ వాడే ఏలుతాడు, చిరకాలం ఏలుతాడు. ఆ ఏలినప్పుడు నీకు ఎలా ఉంటుందంటే వనవాసం నీకు గుర్తే ఉండదు. వాడు అన్ని రోజులు ఏలుతాడు. వాడు ఏలే రాజ్యం ముందు వనవాసం ఒక 1% అనిపిస్తుంది. అలా ఏలుతాడు కదా. దశవర్ష సహస్రాన్ని దశవర్ష దాని 11,000 ఇయర్స్ ఏలాడు. ఇది 14 ఇయర్సే కదా. 1% లాగా అనిపిస్తుంది. సూర్యస్య కౌశల్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సూర్యస్యాపి భవేత్ సూర్య అగ్నేరగ్ని ప్రభో ప్రభు శ్రియా శ్రీశ్చ భవేత్ యదగ్ర్యా కీర్త్యా కీర్తి క్షమా క్షమా దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం భూతసత్తమః తస్య గేష్ఠగుణాదేవి వనేవాప్యథవా పురే. వాడు వనంలో ఉన్నా సరే, వాడు నగరంలో ఉన్నా సరే, వాడు సూర్యుడికే సూర్యుడు లాంటి వాడు, వాడు చంద్రుడికే చంద్రుడు లాంటి వాడు, అగ్నికే అగ్ని లాంటి వాడు. సూర్యుడిని కాలుస్తాడు. సూర్యుడికి కిరణమే అంటే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిన విషయం అంతా చెప్పేసి, నా వల్లే సూర్యుడు జగద్భాసేదే అఖిలం యశ్చంద్రవస యశ్చాగ్నే అని అంటారు. నా కాంతి చంద్రుల్లో ఉంది, నా కాంతి అగ్నిలో ఉంది. సూర్యుడికే సూర్యుడు లాంటి వాడు. ఈ సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు? వాడు అగ్నికే అగ్ని లాంటి వాడు, ప్రభువులకే ప్రభువు లాంటి వాడు. శ్రీ ఐశ్వర్యానికి ఐశ్వర్యం వాడే, మంగళానికి మంగళత్వం ఇచ్చేది వాడే. దేవతం దేవతానాం చ పవిత్రాణాం పవిత్రమ్యో మంగళానాం చ మంగళం దేవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో వ్యయప్తిజా వస్తుంది కదా. అదే విషయం. కీర్తికి కీర్తి వాడి వల్లే వస్తుంది. క్షమకి క్షమాగుణానికి వాడి వల్లే ఆ గుణానికి గొప్పతనం వస్తుంది. దైవతం దేవతానాం చో మొత్తం దేవతలకి వాడే దైవతం. భూతానాం భూతసత్తమః తస్యగే హ్య గుణాదేవి వనేవాపి అథవా పురే. వాడిలో ఏ అవగుణం ఉందని వాడికి కష్టం వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం. పృథివ్యా సహ వైదేహ్యా శ్రియా చ పురుష ఋషభ క్షిప్రం తిస్రుభిరేతాభిః సహ రామోభిషిచ్యతే. ఒకేసారి రాజ్యం, భూమి, సీత ముగ్గురిని ఒకేసారిగా ఉంది. వాడు రాజ్యంలో సింహాసనంలో కూర్చుంటాడు. ఆ రోజు వస్తుంది. కౌసల్య దుఃఖజం విసృజత్యశ్రు నిష్క్రాంతం అనుదీక్ష్యయం అయోధ్యాయాం జనః సర్వః శోకవేగ సమాహతః. వాడు నారచీర వస్త్రాన్ని కట్టుకొని వెళ్ళాడు, అయోధ్య వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారని బాధపడుతున్నారు. ఇదే అయోధ్య వాడు బంగారు ఆభరణాలని వేసి మహారాజాగా ఇలా ఉంటే అది చూసి ఆనంద బాష్పాలు, రామా ఇది చూడ్డానికే కదా బతికున్నావని ఆనంద బాష్పాలు వాళ్ళు కురిపించే రోజు కూడా నువ్వు చూస్తావు. తొందరగా జరుగుతుంది అంటుంది. సీతే భానుగత లక్ష్మీ తస్య కిం నామ దుర్లభం. సీత పక్కన ఉన్నప్పుడు కష్టం వస్తుందా? సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి కదా సీత అనేస్తుంది. అన్ని రహస్యం అంతా నోరు తెలిసిన మొత్తం వాల్మీకి రామాయణ రహస్యం మొత్తం సుమిత్ర చెప్పేస్తుంది. సాక్షాత్ లక్ష్మి కదా ఆవిడ ఉన్నప్పుడు ఏం కష్టం వస్తుంది? లక్ష్మి పక్కన ఉన్నప్పుడు కష్టం వస్తుందా? ధనుర్గ్రహవరో యస్య బాణఖడ్గాస్త్రభృత్స్వయం లక్ష్మణో వ్రజతి హ్యగ్రే తస్య కిం నామ దుర్లభం. రాముడు ముందు నడుస్తుంటే రాముడికి ముందు లక్ష్మణుడు నడుస్తాడే, ఏ కష్టం రాకుండా నా కొడుకు బాణం వేస్తే ఏ కష్టం వస్తుంది? రాముడు ఏం కష్టపడతాడు అనుకుంటున్నాం? శిరసా చరణావేతౌ నివృత్రవనవాసం తం ద్రష్టాసి పునరాగతం జహి శోకం చ మోహం చ దేవి సత్యం బ్రవీమితే. కౌశల్య, నేను సత్యం మాట్లాడుతున్నాను. నీ శోకాన్ని వదిలేయి. వనవాసం పూర్తి చేసుకొని వాడు రావడం నువ్వు చూస్తావు. ఇది సత్యం, ఇది జరుగుతుంది. నా మాట సత్యం.
శిరసా చరణావేతో వచ్చి రాగానే అమ్మాని తన శిరస్సుని తన శిరస్సుని నీ పాదం దగ్గర పెడతాడు. వందమానం అనిందితే అమ్మా అని నిన్ను వందనం చేస్తాడు, నిన్ను ప్రదక్షిణం చేస్తాడు, నిన్ను ఆలింగనం చేసుకుంటాడు. పునద్రక్షామి కళ్యాణి పుత్రం చంద్ర విమోదితం, చంద్రకాంతితో వెలుగుతున్న నీ పుత్రుణ్ణి నువ్వు మళ్ళీ చూస్తావు. పునఃప్రవిష్టం దృష్ట్వాతం అభిషిక్తం మహాశ్రియం సముత్స్రక్ష్యసి నేత్రాభ్యాం శీఘ్రమానందజం జలం. వాడు రాజభవనంలో ప్రవేశిస్తూ ఇలా రాజ సింహాసనంలో వాడికి మహర్షులందరూ వశిష్ఠ, జాబాలి, కశ్యపుడు, గౌతముడు వీళ్ళందరూ కలిసి పట్టాభిషేకం చేస్తుంటే ఏ పట్టాభిషేకం నువ్వు చూడాలనుకున్నావో పట్టాభిషేకం నువ్వు చూస్తావు. నీకు ఆనంద బాష్పాలు కురిసి కురిసి ఇంతకంటే నాకేం కావాలి సంతోషం అనే రోజు నువ్వు చూస్తావు. మాశోకో దేవి దుఃఖం వా నరామే దృశ్యతే శివం క్షిప్రం దక్షసి పుత్రత్వం సీతం సహ లక్ష్మణం. తొందరగా చూస్తావు, చాలా తొందరగా చూస్తావు. 14 ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఇలా గడిచిపోతాయి, తొందరగా రాముడు వచ్చేస్తాడు, చూస్తావు. త్వయా శేషో దినశ్చాయం సమాశ్వాస్యో యథోనగే కిమిదానీమిదం దేవి కరోషి హృది విక్లవం. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ అని అందరూ నినాదాలు అందరూ చేస్తూ ఉంటారు. రాముడిని చూస్తేనే అందరూ మొక్కుతూ ఉంటారు. మా రాముడు, మా రాముడు అని పొంగి అందరూ ఉత్సాహంతో ఉంటారు. అటువంటి అయోధ్య మళ్ళీ పునర్వైభవంతో అయోధ్య కలకళ్ళాడుతుంటే నువ్వు చూస్తావు, నువ్వే సాక్షిగా చూస్తావు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు తల్లి? నీ రాముడికి ఏం కష్టం వస్తుంది? మొత్తం ప్రపంచం, మొత్తం దేవతలు, నక్షత్రాలు, ఋతువులు అన్నీ రాముడికి సహాయం చేయడానికే కదా ఉన్నాయి. అటువంటి రాముడికి ఏం కష్టం వస్తుంది? నువ్వు ఏం బాధపడద్దు. దాని తర్వాత అంటుంది పుత్రస్తే వరదక్షిప్రం అయోధ్యాం పునరాగత కరాభ్యాం మృదుపీనాభ్యాం చరణో పీడయిష్యతి. దాని తర్వాత రాముడు వచ్చేసి తన మృదువు చేతులతో అమ్మా ఎలా ఉన్నావమ్మా అని నీ కాళ్ళన్నీ పడతాడు. ఇలా ఎంత కష్టం అనుభవించావు తల్లి అని నీ కాళ్ళు పడతాడు. అప్పుడు నువ్వు రాముడిని ఆలింగనం చేసుకొని రాముడిని ముద్దు పెడతావమ్మా శిరస్సు మీద. ఇదంతా జరుగుతుందమ్మా. దాని తర్వాత తచ్చదృష్ట్వా మహారాజో భుజముద్యమ్య వీర్యవాన్ ఉచ్చైశ్వరేణ ప్రాక్రోశ రామ విజహాజినో సుఖితావతం కాలం జీవయిష్యంతి నరోత్తమాః పరిష్వజంతో తే రామం దక్షంతి పునరాగతం. నువ్వు గట్టిగా, ఎంత గట్టిగా అయితే అంత గట్టిగా రాముడిని మళ్ళీ 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 నువ్వు కౌగలించుకుంటావు. అందరూ రాముడిని కౌగలించుకుంటారు. వశిష్ఠ మహర్షి కౌగలించుకుంటాడు, వశిష్ఠ అందరూ అందరూ ఎవరెవరు ఉన్నారు రామాను వచ్చావా, రామాను వచ్చేసావా అందరూ కౌగలించారు అని అలా ఆనందంగా దాని తర్వాత అన్నారు ఆశ్వాసయంతి విదైశ్చ వాక్యోపచారే కుశలానమధ్య రామస్య తాం మాతరమేవ ముక్త్వా దేవీ సుమిత్రా విరరామ రామ. ఇలా సుమిత్రాదేవి అసలైన దేవి, ఇలా ధర్మం మాట్లాడడం మాత్రమే తెలిసిన సుమిత్రాదేవి తన వాక్కుతో కౌసల్యమ్మ సాంత్వన నింపి కౌసల్యమ్మలో ధైర్యం నింపి విరరామ రామ, రాముడి గురించి మాట్లాడి విరరామ కొంచెం ఆగింది, మౌనం. అప్పుడు నిశమ్యత లక్ష్మణ మాతృవాక్యం రామస్య మాతుర్ నరదేవ పత్న్యా సద్య శరీరే విననాశోక శరద్గతో మేఘ ఇవాల్పతోయ. ఇలా చెప్పిందని అవును కదా, ఇలా తెలుసుకొని మళ్ళీ శోకం పోయి మళ్ళీ ధైర్యం తెచ్చుకొని కౌసల్యమ్మ వేరే కార్యములతో సాగి. దాని తర్వాత రాముడు మన తమసా నది దగ్గర చేరుకున్నాడు. అప్పుడు కూడా వీళ్ళందరూ ఎలా అంటే రథం ఎక్కడ వెళ్తుంది, నదీ తీరం వరకు వెళ్తుంది, మేము మెల్లగా వెళ్తాం, రథం ఫాస్ట్గా వెళ్తే రాముడు వెళ్ళేంత వరకు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఎలాగో సాయంకాలం అయిపోయింది కదా, రాముడు ఇక్కడే ఉంటాయని తెలిసిపోయింది, అందరూ వెళ్ళిపోయారు. రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ రాముడు ఏమంటాడో వచ్చేసి చూద్దాం. చాలా అందమైన సంభాషణ అంతా చూద్దాం వచ్చేసి. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏవమేతత్పురావృత్తం వాక్యాంతరం భద్రమష్ణుమః ప్రవ్యాహత విశ్రబ్దం బలం విష్ణు ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జ్యేష్ఠేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयति श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिजालिने नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगळि तदु वैदनास्त्रिवेदीं वन्दयन्तो जयन्ति पुरुषन्तः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। जय श्रीराम। जय श्रीराम।